Okay, let us start the discussion. Okay, let us make a look at the question number 51. The question is, mesokaryotic cellular organization is a characteristic feature of the group. Option A, diatoms. Option B, isochondri. Option C, dinoflagellates. And the final option, that is the last option, is heterochondri. Okay, based on the cellular organization, the organism can be classified into three main types, and they are prokaryotes, mesokaryotes, and eukaryotes. What do you mean by prokaryotes? Prokaryotes are those organisms having prokaryotic cell. What do you mean by prokaryotic cell? Prokaryotic cells are those cells lack a well-defined nucleus and membrane-bound cell organelles. Okay. When you are analyzing the prokaryotic cell, you can't see a well-defined nucleus. Well-defined nucleus means a nucleus surrounded by a defined nuclear membrane. Okay, so those cells which lack a well-defined nucleus, that is a nuclear membrane-bounded nucleus and membrane-bound cell organelles, such cells can be called as prokaryotic cell, and organism can be called as prokaryotic organism, isn't it? Okay. Organism with eukaryotic cell can be called as eukaryotic organism. What do you mean by eukaryotic organism? Just opposite to prokaryote. Eukaryotic organisms are having a well-defined nucleus, that is nuclear membrane bounded nucleus, and a majority of what membrane bound cell organelle. Okay, so my point is that when a cell is said to be prokaryotic cell, it should satisfy two criteria. It should lack what? A well-defined nucleus, and you should lack also membrane-bound cell organelles. Okay, when an organism or when a cell is called as eukaryotic cell, you should satisfy two criteria. What are the two criteria? You should have a well-defined nucleus, that is membrane-bound nucleus, and it should have majority of what? Membrane-bound organelles. Okay, that is cell organelles surrounded by membranes. Okay, then what do you mean by mesokaryotic cell? A mesokaryotic cell is the intermediate between prokaryotic and eukaryotic. Mesokaryotic cell is having certain feature of prokaryotic cell as well as certain feature of eukaryotic cell. Okay, these mesokaryotic cells are having actual a well-defined nucleus, a nuclear membrane bound nucleus. Okay, but this nucleus divides just like the DNA and cytoplasm of prokaryotic cell divide, called as amitosis. Okay, so the nucleus is similar to that of eukaryotes, but the division of the nucleus is just like the naked DNA division of the prokaryotic cell, that is amitosis. Okay, so we can call the mesokaryotic cell as an intermediate between prokaryotic and eukaryotic cell. Okay. Okay, look at this slide. A mesokaryotic cell. What do you mean mesokaryotic cell? In some organism, the genetic material is surrounded by nuclear membrane. Okay, that is a character feature of eukaryotes. Okay, but histone protein is not associated with the DNA. Okay, when histone protein associated with the DNA, then we can call it as chromosome. DNA plus histone protein gives chromosomes. Chromosomal organization cannot be seen in prokaryote, but we can see that chromosomal organization in eukaryotes. Okay, the nucleus is larger in size and has been named as mesokaryon by Dodge. Okay, the term mesokaryon was given by a scientist Dodge. Okay, these type of cells which are intermediate between prokaryotic and eukaryote are called as mesokaryotic cell. Okay, in this type of cell, the mitotic spindle is not formed. That's why they are showing amitosis just like prokaryotes. Remember, okay, the cells of certain alga like gymnodium and peridium are the examples of such type. Okay, look at the slide. These are the main point regarding mesokaryotic cell. As mesokaryotic cell contain a well-organized nucleus like that of eukaryotic cell, but its nucleus divides through amitosis like that of prokaryotes. So the cells are termed mesokaryotes, which indicates its nucleus resembles both eukaryotic and prokaryotic
nucleus. Okay, what do you mean by prokaryotic nucleus? You can't find any nucleus in the case of prokaryotes. Instead of nucleus, you can see a naked DNA. Okay, double-stranded circular naked DNA in the case of bacteria. So, in the place of nucleus, you can see that circular double-stranded naked DNA, and it is considered as a false nucleus or incipient nucleus, or another term, nucleoid. So we can call that naked DNA in synonym with the nucleus of eukaryotes. That's why it is known as prokaryotic nucleus. Okay. I think now you people got some basic idea about mesokaryote, isn't it? Okay. So when you are analyzing the option, you can see diatom, isocon, dinoflagellate, tetrachon, etc. But the correct option is dinoflagellate. Okay. You know that the R. Whittaker in 1969 proposed 5-kingdom classification. In 5-kingdom classification, you can see the kingdom Protista. Kingdom Protista unicellular eukaryotes can be seen. That kingdom Protista contain the following classes, and they are chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, and slimoids. Okay. So dinoflagellates comes under eukaryotes under kingdom Protista, as well as the classification of R. Whittaker is concerned. Okay, even though it is showing some similarity with eukaryote, but the actual cellular organization shown by or exhibited by dinoflagellates is mesokaryotic cellular organization. Okay, so the correct answer for this question is option C, dinoflagellate. Okay, the question number 52 is a match the following type question. Okay, so usually this type of question is asking in CSIR, UGC, NET examination. Okay, even though we can make a look at this question. Okay, in this question, in the left part, they are providing with certain, the name of certain algae of different category. And in the right side, they are giving the classes of algae again along with certain features of the algae. Okay, so you people have to match that concerned algae with the appropriate feature or class of the algae in the right side. Okay. Okay, in the right side near the number 1, the Pinlaria present, isn't it? Okay, you know that Pinlaria is a diatom. Okay, diatom comes under the class Basilariophysinae. Okay, diatoms are having certain silicified shells. They fit together just like two lids of soap box fit together. That's why they are known as diatom. Okay, they are phytoplanktonic in nature. And the characteristic spore produced by diatom can be called as oxospore. Oxospore, remember oxospore. Okay, so Pinlaria, we can match the Pinlaria with the option B in the right side, that is Basilariophysinae. Okay, next one, second one is Volvox. Volvox comes under the class Chlorophyceae, commonly known as green algae. Okay, when an algal colony is having definite number of cells, definite arrangement and definite pattern, and such a type of algal colony can be called as a cenobium. Okay, so Volvox is a good example for cenobium. Remember, it's very, very important. Volvox is a good example for cenobium. Okay, and these Volvox can move from one region to another region because they consist of flagella. Hence, Volvox is a motile cenobium. Remember, Volvox is a motile cenobium. Okay, and its motion is just like a rolling motion. Hence, the common name of Volvox is rolling alga. So here we can match the Volvox with the what? The Chlorophyceae. That is, we can match the 2 with D. Okay. Then the next one is the Vaucheria. You know that Vaucheria is a green alga having multinucleated condition. You know that this multinucleated condition can be also called as cenocytic condition, and this cenocytic condition is common in those fungi having aseptate hyphae, isn't it? Okay, in cenocytic condition, usually the cytoplasm become continuous and multinucleated. So here we can match the green algae Vaucheria with option A, Vaucheria with the option A in the right
area that is xenocytic. Okay, the next one is the fucus. You know that fucus is a brown alga, technically known as Phaeophyceae. Brown alga, technically known as the class name what? Phaeophyceae. Okay, and this fucus is commonly seen attached with the rocky region, rocks. Hence, the fucus can be called as rockweed. Remember, rockweed. Okay, so we can match the 4 with the C. Okay, so the correct answer for this question is 1B, 2D, 3A and 4C. So the correct option for this question is option B. Okay. Okay, let us move to the next question. Nonantous type of reproduction is cats of genus A. Cladophora, B. Edagonium, C. Chaetophora, and D. Stygoglonium. Let's understand certain features of Edagonium in brief. Okay, Edagonium is a commonly occurring freshwater alga growing usually on substrate like sand particles, rocks, etc. The plant body is filamentous, unbranched, and divisible into apex, middle, and base. And cells have reticulate type chloroplast, the network-like chloroplast. Okay, and the most important feature is that the presence of caps on young dividing cell. Remember, it's a very important point. Presence of caps on young dividing cell is a unique feature of Edagonium. Okay, Edagonium exhibit 3 types of reproduction, that is vegetative reproduction, asexual reproduction, and sexual reproduction. Okay, vegetative reproduction is very elaborate. Okay, and asexual reproduction takes place by multiflagellate zoospore, where flagella are arranged around the beak-like apical region. Okay, and sexual reproduction is advanced and oogamous type. What do you mean by oogamous type of sexual reproduction? It is advanced type of sexual reproduction in which both male and female gametes are functionally and structurally distinct. That is morphologically and physiologically distinct. Okay, that is the male gamete is called sperm or anthrozoid, which is small, flagellate and motile. Whereas the female gamete is called as egg or ovum, which is stagnant, large and non-motile. That is, the egg is not provided with flagella. Okay, so they are functionally and structurally or morphologically and physiologically distinct. Such a type of advanced type of reproduction is called as oogamous type of reproduction, and this Edagonium exhibit oogamous type of reproduction. Okay, then the female gamete, that is the ovum, is produced singly in each oogon. Okay, oogamous type of reproduction is commonly exhibited by this Edagonium, in which we can see the female sex organ known as oogonium. In each oogonium, you can see only one ovum, okay, or egg. You know that in algae, the sex organs are unicellular and non-jacket or non-protected, whereas in bryophytes, the sex organs are multicellular and jacketed or protected. You know that in algae, the male sex organ is called antheridium, whereas the female sex organ is called oogonium. Whereas in bryophytes, the male sex organ is also called as antheridium, but the female sex organ is commonly called as archegonium. Okay, isn't it? Okay, in Edagonium, the male sex organ, namely antheridium, will produce 2 anthrozoids or sperm, whereas each oogonium will produce only 1 egg or ovum. Okay, based on the type of male filament, that is the filament which we are antheridium, okay, we can classify this Edagonium into 2 types, that is macranthus type and nonanthrus type. In macranthus type, both the oogonium and antheridium are produced on the same sized filament. Okay, same sized filament. Whereas in nonanthrus type of oogonium, the antheridium, that is the male sex organ, is produced in the dwarf filament, very small sized filament, whereas the oogonium is produced on the normal sized filament. Okay, so when we are analyzing this nonanthrus type of oogonium, you can see that the antheridium is present on the small sized filament, that is a dwarf filament. Okay, so and such a type of reproduction is said to be nonanthrus type of reproduction, and the other one is said to be macranthus type of reproduction, isn't it? In short,
we can say that in eudogonium, when we are analyzing the sexual reproduction, we can see that in some eudogonium species, both the male and female sex organs are born on the same thallus or same plant body. Such a type of eudogonium is said to be monoecious. Okay, whereas in some other eudogonium species, both the male and female sex organs are present on two separate thallus. They are said to be dioecious. Okay, why they are said to be dioecious? These sexes are separated. Okay, when both the male and female sex organs are present on the same thallus, that is single thallus. Single means mono, that's monoecious. When it is present in two different thallus, it is said to be two different dioecious. Okay. Hence, the correct answer for this question is option B, eudogonium. Remember, non-androus type of reproduction is a type of reproduction in which the male sex organ, namely antheridium, is produced on dark filament, whereas the female sex organ, namely oogonium, is produced on a normal sized plant body or a filament. Okay. When it is in monoecious or dioecious condition. Okay, what do you mean by macrandrous type of reproduction? It's a type of reproduction in which both the male and female sex organs, namely antheridium and oogonium, are produced on the same sized filament or same sized plant body, isn't it? Whether it is in monoecious or dioecious condition. So, now I think you people got the correct answer for this question. That is the option B, eudogonium. Okay. Okay, I'm inviting your attention to the next question. The question is, an example for bioluminescent algal form is option A, Microcystis oringosa, option B, Gymnodinum breve, option C, Noctiluca miliaris, and option D, Euglena viridis. Okay, what do you mean by bioluminescence? Bioluminescence is the phenomenon of emission of light by a living organism as a result of enzyme catalyzed biochemical reaction in them. Okay, and that reaction is said to be what? Chemiluminescence reaction. Okay. Okay, in this slide I am showing the picture of a dinoflagellate, namely Noctiluca. Okay, these dinoflagellates are mainly noted for their capacity to produce bioluminescence. Okay, and this bioluminescence is as a result of certain chemical reaction taking place in them. Okay, for example, the enzyme luciferase is having the capacity to produce certain protein luciferin, and which in turn produce certain glow or luminescence. Okay, so Noctiluca is an example for a bioluminescent alga capable of producing bioluminescence. Okay, and according to the Whittaker classification, this Noctiluca comes under the class dinoflagellate and under kingdom Protista. Whereas when we are considered these Noctiluca as algae, it comes under the kingdom Plantae. Okay, you know that the entry of organism or categorization of organism into different category may vary in accordance with the type of classification prevailing, isn't it? Okay. Okay, this slide shows the major type of organism exhibiting bioluminescence. On the right top corner, you can see the bioluminescent alga, namely Noctiluca. It's also a dinoflagellate. Remember. So the correct answer for this question is option C, Noctiluca miliaris. It's a bioluminescent alga. It's also a dinoflagellate according to Whittaker's classification, isn't it? Okay. Let us move to the next question. Which of the following algae is not used as biofertilizer for nitrogen fixation? Option A, Anabina. Option B, Oscillatoria. Option C, Nodularia. Option D, Laminaria. Okay, look at the option. The option A is Anabina. Anabina is a blue-green alga or a cyanobacteria. You know that blue-green algae are also considered as cyanobacteria. Why? Because they are sharing certain features of algae as well as bacteria. Hence, they are said to be blue-green alga or cyanobacteria. These blue-green algae or cyanobacteria are having prokaryotic nature, that is they lack a well-defined nucleus and membrane-bound cell organelle. Then why they are considered as algae? Because they contain algae-like pigment, namely C-phycocyanin and C-phycoerythrin. These two pigment gives characteristic blue-green nature to the algae. Okay, hence the name blue-green alga. Okay, this cyanobacteria can be also called as blue-green alga, and that class is known as Cyanophyceae or Mixophyceae. Remember, Cyanophyceae or Mixophyceae. So, Anabina can fix nitrogen due to the presence of a structure known as heterocyst.
Okay, when you are analyzing the structure of Anabina, you can see certain intercalary cells that in between cells, they are highly thickened and hyaline in nature. And such a type of specialized thickened hyaline cells can be called as heterocysts, and that heterocysts actually perform the nitrogen fixation. Okay, so Anabina can be used as a biofertilizer. Okay, you know Anabina symbiosis. You know Azolla Anabina symbiosis. Azolla is widely used in paddy field as a biofertilizer. Why? Because that Azolla content was Anabina association. That Anabina will fix the atmospheric nitrogen into useful nitrogenous compound which can utilize by the plant. Okay. The next one is the oscillatoria. Oscillatoria can also fix nitrogen, but it doesn't have the structure heterocyst. Such a type of cyanobacteria is said to be non-heterocystous nitrogenous bacteria. Okay, cyanobacteria. Okay, or blue green alga. Nodularia is also a cyanobacteria or blue green alga which contain heterocysts. Hence, it can perform what? Nitrogen fixation. So, due to the capacity for nitrogen fixation, this Anabina, oscillatoria, nodularia can be used as a biofertilizer. Okay. But laminaria, you know that laminaria is a marine alga, it is a brown alga, it doesn't have any nitrogen fixing property, hence it cannot be used as a biofertilizer. Okay, so the correct answer for this question is option D, laminaria. Remember, laminaria is a brown alga which doesn't have the capacity for nitrogen fixation, hence it cannot be utilized as a biofertilizer. Okay, the point is that if an organism is going to use as a biofertilizer, it should have a property, namely biological nitrogen fixation, isn't it? Okay, laminaria lack the capacity for biological nitrogen fixation. Moreover, it is a marine alga, so it cannot be used as a biofertilizer. Okay. Okay, next I want to introduce a term diazotroph. Diazotroph. What do you mean by diazotroph? Diazotrophs are those organisms having the capacity to perform two phenomena. That is, they can perform photosynthesis as well as fix nitrogen. Okay, those organisms have the capacity to perform photosynthesis as well as have the capacity to involve in biological nitrogen fixation. They can be called as diazotroph. Okay, hence cyanobacteria is a good example for diazotroph. Hence, they are actively involved in photosynthesis and biological nitrogen fixation. Okay. Correct answer for this question is option D, laminaria. Okay, here is your question. Match the floating bodies of different fungi and choose the correct option. ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ ഫഞ്ചയുടെ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയെ ഫഞ്ചയുടെ നെയിമുമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസാണ്, അതായത് പ്ലാസ്മോഡിയോകാർപ്പ്, സ്ക്ലീറോഷ്യം, സ്ട്രോമ, അപ്പോത്തീസിയം എന്നിവയാണ്. ഇത് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയാണ്, പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നോക്കി റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കി ഫംഗസിൻ്റെ പേരുകളാണ്. ക്ലാവിസെപ്സ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലാവിസെപ്സ് പർപ്യൂരിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫംഗസ് അല്ലേ. ദെൻ ഹെമിട്രിക്കിയ, ദെൻ പെസൈസ, നിങ്ങൾക്കറിയാം പെസൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോപ്രോഫിലസ് ഫംഗസ് ആണ്. ദോസ് ഫംഗസ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഗ്രോ ഓൺ കൗ ഡങ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് കോപ്രോഫിലസ് ഫംഗസ്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പെസൈസ. അതുപോലെ തന്നെ പൈലോബോളസ്, അത് വളരുന്നത് കൗഡങ്ക്, ചാണകത്തിലല്ല, പശുവിന് ചാണകത്തിലല്ല, അത് വളരുന്നത് മാനിൻ്റെ ചാണകത്തിലാണ്, ഡിയർ ഡങ്കിലാണ് പൈലോബോളസ്. റിമെമ്പർ, കോപ്രോഫിലസ് ഫംഗസ് ആർ ദോസ് ഫംഗസ് ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഗ്രോ ഇൻ വാട്ട് ഡങ്ക്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കൗ ഡങ്ക് ഓർ ഡിയർ ഡങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത് നോക്കി സൈലേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയും എന്താണെന്നും ആ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗസ് ഏതാണെന്നും നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, the characteristic fruiting body exhibited by primitive fungus such as slime moulds can be called as plasmodiocarp. You know that the slime moulds comes under myxomycetes. ഓക്കെ, പ്രിമിറ്റീവ് ഫംഗസ് ആയ സ്ലൈമോൾസ് കാണിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മോഡിയോകാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്ലൈമോൾസ് വരുന്ന ക്ലാസ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, മിക്സോമൈസീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗൽ ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈമോൾസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആ സ്ലൈമോൾസിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒന്ന് നോക്കാം, എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ. ഡ്യൂറിങ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ the slime moulds get aggregate together to form a massy structure known as plasmodium. Okay,
During a favorable condition, this massive structure, namely plasmodium, get differentiated into fruiting body known as plasmodium carp. And this plasmodium carp will produce what? Characteristic spores. And this spores on germination give rise to again the slime mold. Plasmodium carp is a characteristic fruiting body produced by myxomycetes fungus, namely hemitrichia. Okay. ഈ ഹെമിട്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ബോഡിയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം കാർപ്പ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം കാർപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇമ്മൊബൈലായിട്ടുള്ള മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ട്യൂബ്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ ട്യൂബ്യൂൾസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു വല പോലെ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു, നെറ്റ് പോലെ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം കാർപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറുള്ള ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം കാർപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെമിട്രിക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗസാണ്. എസ്പെഷ്യലി സ്പീഷീസാണ് ഹെമിട്രിക്കിയ സെർപ്പുല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പീഷീസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ നോക്കിയാൽ നല്ല ഗോൾഡ് യെല്ലോ കളറാണ്. നേരത്തെ കാണിച്ച ചിത്രം അതിൻ്റെതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദിസ് പ്ലാസ്മോഡിയം കാർപ്പ് ഗെറ്റ് ബ്രേക്ക്, what happens? It will release a lot of spores. Okay, and the spore on germination give rise to again what? Again the fungus, namely what? Hemitrichia. Okay, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സാധാരണ ഫംഗസിൽ സ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസെഷ്യൽ റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പോർസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ്. പക്ഷേ ഹെമിട്രിക്കയുടെ കേസിൽ സ്പൊറാഞ്ചിയം ഒരു ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹെമിട്രിക്ക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്ലാസ്മോഡിയം കാർപ്പ്, രണ്ടാമത്തത് സ്പൊറാഞ്ചിയം, വിച്ച് ലുക്സ് ലൈക്ക് വാട്ട്? എ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി. നമുക്കറിയാം ഫംഗൽ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ട്യൂബുലാർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടാണ്. ആ ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? ഹൈഫേ എന്നാണ്, അല്ലേ? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹൈഫകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറും. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? മൈസീലിയമാണ്. ഓക്കെ, ദി സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫംഗൽ ബോഡി ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈഫേ. നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈഫേ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് മൈസീലിയം, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? പക്ഷേ ചില ഫംഗസുകളിൽ എന്താ, ക്ലാവിസെപ്സ് പോലുള്ള ഫംഗസുകളിൽ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ, അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ മൈസീലിയത്തിന് അതിൻ്റെ മൈസീലിയം എന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല കട്ടിയുള്ള റൗണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫെറിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ട്രിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറുന്നു. ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സ്ക്ലീറോഷ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സ്ക്ലീറോഷ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാവിസെപ്സിനെ പോലുള്ള ഫംഗസാണ്. ഇനി എപ്പോഴാണോ ഈ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത്, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്ക്ലീറോഷ്യം ഇതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്ലീറോഷ്യം ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ക്ലാവിസെപ്സ് ഫംഗസുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. നമുക്കിനി സ്ട്രോമ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നോക്കിയാൽ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ആ സ്ട്രക്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ്കോമൈസീറ്റസ് എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഫംഗസാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഫംഗസുകളെ താഴെ പറഞ്ഞ രീതി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഫൈക്കോമൈസീറ്റ്സ്, ആസ്കോമൈസീറ്റ്സ്, ബെസിഡിയോമൈസീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്രോമൈസീറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഫൈക്കോമൈസീറ്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന കോമൺ നെയിമാണ് ആൽഗൽ ഫഞ്ചൈ. കാരണം ആൽഗയെ പോലെ ഇവർ സെക്സ് ഓർഗൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തത് ആസ്കോമൈസീറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ കോമൺലി കോൾഡ് എ സാക്ക് ഫഞ്ചൈ. സഞ്ചികൾ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറിലാണ് അവർ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പേരെന്താ? സാക്ക് ഫഞ്ചൈ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കോപ്രോഫിലസ് ഫംഗസായ പെസൈസ, പൈലോബോളസ്, ഇതെല്ലാം ആസ്കോമൈസീറ്റ്സ് ഫംഗസ് ഗണത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തേതാ? ബെസിഡിയോമൈസീറ്റ്സ്, അല്ലേ? ബെസിഡിയോമൈസീറ്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? ബെസിഡിയോമൈസീറ്റ്സിൽ നമുക്കറിയാൻ വരുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗാരിക്കസ് മഷ്റൂമാണ്, അല്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെസിഡിയോമൈസീറ്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ? എന്ത് ഫഞ്ചൈ എന്നാണ്? ക്ലബ് ഫഞ്ചൈ എന്നാണ് ബെസിഡിയോമൈസീറ്റ്സിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന ഏതാ? ഡ്യൂട്രോമൈസീറ്റ്സ്, അല്ലേ? ഡ്യൂട്രോമൈസീറ്റ്സിൽ നമുക്കൊരു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഏതൊരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ സ്റ്റേജാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്യൂട്രോമൈസീറ്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫഞ്ചൈ എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫഞ്ചായി ഇംപെർഫെക്റ്റ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ദി പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റേജ് namely സെക്ഷൽ സ്റ്റേജ്, ദിസ് ഡ്യൂട്രോമൈസീറ്റ്സ് ആർ കോമൺലി കോൾഡ് ആസ് വാട്ട്? ഫഞ്ചൈ ഇംപെർഫെക്റ്റൈ.
ഓക്കെ, ലാറ്റിനൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫഞ്ചൈ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. നമുക്ക് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? നമുക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഫഞ്ചൈ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫൈക്കോമൈസീസിൽ കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആസ്കോമൈസീസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? അവിടെ നമുക്ക് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും കാണാൻ പറ്റും, എക്സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ബെസിഡിയോമൈസീസിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്, സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഡ്യൂട്രോമൈസീസിലോ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്, എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ പോയിന്റ് കൂടെ മനസ്സിൽ വെച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ആസ്കോമൈസീസ് എന്ന് മനസ്സിലായ? സാക് ഫഞ്ചൈ ആണ് ആസ്കോമൈസീസിൻ്റെ കോമൺ നെയിം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാക് ഫഞ്ചൈ ആണ് സൈലേറിയ. സൈലേറിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രോമ. ഈ സ്ട്രോമ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റെറൈൽ ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ്. ചില ആസ്കോമൈസീഡ്സ് ഫംഗസിന് ഈ സ്റ്റെറൈൽ ടിഷ്യൂ ആയ സ്ട്രോമയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയായ ആസ്കോ കാർപ്പ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആസ്കോമൈസീഡ്സിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ആസ്കോ കാർപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ ആസ്കോ കാർപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറായ ആസ്കസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആസ്കസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ആസ്കോസ്പോസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈലേറിയ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്? സൈലേറിയയിൽ ആദ്യം കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഏതാ? നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രോമയാണ്. സ്ട്രോമയിൽ എന്തുണ്ട്? ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയായ ആസ്കോ കാർപ്പുണ്ട്. ആസ്കോ കാർപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? സഞ്ചികളായിട്ടുള്ള ആസ്കസ് ഉണ്ട്. ആസ്കസിൻ്റെ ഉള്ളിലോ എന്തുണ്ട്? സ്പോറായിട്ടുള്ള ആസ്കോസ്പോർ ഉണ്ട്. സ്പോർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലോടി വരുന്നത് എന്താ? എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് അല്ലേ? പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർക്കണം. ഫംഗസിൽ ചില സ്പോറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ സ്പോറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്പോർ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? സെക്ഷൽ സ്പോർ എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ. ഫംഗസ് ആർ characterized to produce what? Sexual spore. They are having the capacity to produce sexual spore. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആസ്കോസ്പോർ ആയാലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ബെസിഡിയോസ്പോർ ആയാലും ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സെക്ഷൽ സ്പോറാണ്, മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇതെന്തല്ല? എസെക്ഷൽ സ്പോർ അല്ല. They are produced as a result of sexual reproduction. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആസ്കോമൈസീസ് ഫംഗസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൽ സ്പോറാണ് ആസ്കോസ്പോർ. ബെസിഡിയോമൈസീസ് ഫംഗസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൽ സ്പോറാണ് ബെസിഡിയോസ്പോർ. വ്യത്യാസം എന്താ? ആസ്കോസ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ്കസിൻ്റെ അകത്തല്ലേ. അപ്പോൾ ആസ്കോസ്പോർസ് ആർ എൻഡോജീനസ് ഇൻ നേച്ചർ. പക്ഷേ ബെസിഡിയോസ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെസീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ടിപ്പിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കുക? അത് എക്സോജീനസ് സ്പോറാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ആസ്കസിൻ്റെ അകത്ത് 8 ആസ്കോസ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ബെസിഡിയോമൈസീഡ്സ് ബെസീഡിയത്തിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് 4 ബെസിഡിയോസ്പോർസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ്: ആസ്കോസ്പോർസ് ആർ എൻഡോജീനസ് സ്പോർസ്, വെറാസ് ബെസിഡിയോസ്പോർസ് ആർ എക്സോജീനസ് സ്പോർസ്. ആസ്കോസ്പോർസ് ആർ യൂഷ്വലി 8 in number, വെറാസ് ബെസിഡിയോസ്പോർസ് ആർ യൂഷ്വലി 4 in number. മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. ഫൈക്കോമൈസിസ് പ്രിമിറ്റീവ് ഫംഗസ് ആണ്. ആ പ്രിമിറ്റീവ് ഫംഗസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പായ ആൽഗയുമായിട്ട് ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൽഗൽ ഫഞ്ചൈ. കാരണം ആൽഗയെ പോലെ സെക്സ് ഓർഗൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ബെസിഡിയോമൈസീഡ്സും ആസ്കോമൈസീഡ്സും ഡ്യൂട്രോമൈസീസും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫംഗസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പിന്നെ ഫൈക്കോമൈസീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മൈസീലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? മൈസീലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എസെപ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. എസെപ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈസീലിയത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ക്രോസ് വാൾ അഥവാ സെപ്റ്റം കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസം എന്തായിരിക്കും? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ന്യൂക്ലിയസ് എല്ലാം അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കും അല്ലേ? അതിന് വിളിക്കുക മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സീനോസൈറ്റിക്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ്: പ്രിമിറ്റീവ് ഫംഗസായ ഫൈക്കോമൈസീഡ്സിൽ മൈസീലിയം എന്തായിരിക്കും? മൈസീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് എസെപ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ഓർ സീനോസൈറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫംഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെയൊക്കെ ആസ്കോമൈസീസിനും ബെസിഡിയോമൈസീസിനും ഡ്യൂട്രോമൈസീസിനും. ഇതിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? മൈസീലിയം സെപ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സൈറ്റോപ്ലാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്താ അതിനെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ക്രോസ് വാൾ ഓർ സെപ്റ്റം കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഈ സൈലേറിയ പോലുള്ള ആസ്കോമൈസീഡ്സ് ഫംഗസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് സ്ട്രോമ. ഓക്കെ, നോക്കിയേ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ചിത്രം നോക്കിയേ. ഇതിലെന്താ? സൈലേറിയ ഫംഗസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്, സ്ട്രോമയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സ്ട്രോമയെ കണ്ടാൽ എന്തുപോലെ തോന്നുന്നു? ഈ നമ്മൾ ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യരുടെ കൈകൾ പോലെ അല്ലേ? അത് ജീർണിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡാർക്കൺ ആവാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ? അല്ലേ, നല്ല കറുത്ത നിറത്തിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡെഡ് മാൻസ് ഫിംഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഫംഗസാ? സൈലേറിയയാണ്. മറക്കരുത്, ഇത് പല കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഡെഡ് മാൻസ് ഫിംഗർ is a term related to what? സൈലേറിയ. ആ ഡെഡ് മാൻസ് ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്? അത്
സൈലേറിയയുടെ സ്ട്രോമയാണ്. ഈ സ്ട്രോമയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ആസ്കോ കാർപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. ആസ്കോ കാർപ്പിൻ്റെ ധാരാളം ആസ്കസ് കാണാൻ പറ്റും. ആസ്കസിൻ്റെ പ്ലൂറൽ എന്താ? ആസൈ, ASCI അല്ലേ? ഈ ആസൈക്കകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? അവിടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സെക്ഷൽ സ്പോറായ ആസ്കോസ്പോർസ് കാണാൻ പറ്റും. When ascospores fall on a suitable substratum on germination give rise to new Sileria. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അപ്പോത്തീസിയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോത്തീസിയം ഈസ് എ കപ്പ് ഷേപ്ഡ് fruiting body produced by fungi such as Pessisa. ഓക്കെ, ആസ്കോമൈസീറ്റസ് ഫഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള പെസൈസ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ? അപ്പോത്തീസിയം. കണ്ടോ, നോക്കിയാൽ ചിത്രം നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു കപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? അപ്പം ഇതെന്താ ആക്ച്വലി? ഇത് ആസ്കോമൈസിസ് ഫംഗസ് അല്ലേ? ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ ജനറൽ നെയിം എന്താ? ആസ്കോ കാർപ്പ് എന്നല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ആസ്കോ കാർപ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കുന്നത്? കപ്പ് ഷേപ്പിലാണ്. അങ്ങനെ കപ്പ് ഷേപ്പിലുള്ള ആസ്കോ കാർപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പേരാണ് എന്തോന്ന്? അപ്പോത്തീസിയം. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ, നമ്മുടെ സൈലേറിയയിൽ കാണുന്ന ആ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ സ്ട്രോമ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ സ്ട്രോമ അല്ലേ? ആ സ്ട്രോമയ്ക്ക് ഉള്ളിലാണ് ആസ്കോ കാർപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ആ ആസ്കോ കാർപ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കപ്പ് ഷേപ്പ്ഡല്ല, അത് ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്പ്ഡാണ്. അതിനെന്ത് വിളിക്കും? പെരിത്തീസിയം എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ സൈലേറിയയിലാണെങ്കിൽ ആ ആസ്കോകാർപ്പ് എന്താ? ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്പ്ഡാണ്, പേര് പെരിത്തീസിയം. ആസ്കോമൈസീറ്റസ് ഫംഗസ് ആണ് സൈലേറിയ അല്ലേ? സൈലേറിയയിലെ ആസ്കോകാർപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെരിത്തീസിയം എന്ന് വിളിക്കും. എന്നാൽ ആസ്കോമൈസിസ് ഫംഗസായ പെസൈസയിൽ ഈ ആസ്കോകാർപ്പ് കപ്പ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേര് അപ്പോത്തീസിയം എന്നാണ്, മറക്കരുത്. അപ്പോൾ സൈലേറിയയിലെ ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചറായ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയായ പെരിത്തീസിയം അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഏത്? സ്ട്രോമ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രോമയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ എന്ത് കാണാം? ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയായ പെരിത്തീസിയം കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ പെസൈസയിലോ ആ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്തോ ഷേപ്പാണ്? കപ്പ് ഷേപ്പ്ഡാണ്. അതിന് എന്താ വിളിക്കുക? അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പോത്തീസിയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെസൈസ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ബോഡിയായ എന്താണ്? അപ്പോത്തീസിയാണ് കേട്ടോ. ആ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും, കപ്പ് ഷേപ്പാണ്. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. പെസൈസ കോമൺ ആയിട്ട് വളരുന്നത് എവിടെയാണ്? കൗഡങ്കിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കാം കോപ്രോഫിലസ് ഫംഗസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയാലോ? അറിയാം, പ്ലാസ്മോഡിയ കാർപ്പിനെ നമുക്ക് ആരുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം? പ്ലാസ്മോഡിയ കാർപ്പിനെ മിക്സോമൈസിസ് ഫംഗസായ ഹെമിട്രിക്കി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. സ്ക്ലീറേഷ്യത്തെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം? ക്ലാവിസെപ്സ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. സ്ട്രോമയെ നമുക്ക് സൈലേറിയ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോത്തീസിയത്തിനെ നമുക്ക് പെസൈസയായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മറക്കരുത്, ക്ലാവിസസ് പർപ്യൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസിൽ നിന്നാണ് LSD എന്ന ഡ്രഗ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? LSD എന്താണ്? LSD എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസർജിക് ആസിഡ് ഡൈഎത്തിലമൈഡ് അല്ലേ? ശരി, ഓക്കെ. അതിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നോക്കി, സൈലേറിയ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡെഡ് മാൻസ് ഫിംഗർ എന്നാണ്. പെരിത്തീസിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗസ് ഏതാണ്? അത് സൈലേറിയയാണ്. സ്ട്രോമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈലേറിയയാണ് അല്ലേ? കോപ്രോഫിലസ് ഫംഗസ് ഏതായാലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പെസൈസയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ. നോക്കി, ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ക്യാപ്ലിറ്റിയം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ്. Option A, the fertile portion of the apothecium of ascomycetes. Option B, the middle sterile portion of the sporangia of phycomycetes. Option C, the fertile region of basiliocarp in mesorrhazites. Option D, a group of non-living hair-like structures seen attached to the sporangium of myxomycetes. ആക്ച്വലി ഈ ക്യാപ്ലിറ്റിയം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സോമൈസീഡ്സിൻ്റെ സ്പൊറാഞ്ചിയകൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് ലൈക്ക് ഓർ ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ? ഈ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ക്യാപ്ലിറ്റിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് മിക്സോമൈസീഡ്സ് ഫംഗസിൽ സ്പൊറാഞ്ചിയങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ക്യാപ്ലിറ്റിയം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ്. അത് മിക്സോമൈസീഡ്സിൻ്റെ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിങ്ഡം ഫഞ്ചിയുടെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എൻഡോജിനസ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആസ് എ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമുക്ക് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻ്റ് എന്നും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻ്റ് എന്നും പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻ്റ് എന്നും വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, മെയിൽ ഗ്യാമറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് സിംഗമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ?
ആ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് മുമ്പേ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഗാമിറ്റോജെനസിസ് ആണ്, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗാമീറ്റ്സ്. ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നടക്കുന്നതോ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് എന്നോ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. അതായത് സൈഗോട്ട്, ഹയർ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ആയി മാറുന്നതും അതൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻജിയോസ്പേമിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഓവ്യൂൾ സീഡാവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഓവറി ഫ്രൂട്ട് ആവുന്നതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫംഗസിൽ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻഡോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഏതെന്നാണ്, സ്പോർ ഏതെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ഫംഗസിന് പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത്തരത്തിലുള്ള സ്പോറിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? സെക്ഷൽ സ്പോർ എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻഡോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ സ്പോറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, ക്ലൈമിഡോസ്പോർ ഒരിക്കലും ഒരു സെക്ഷൽ സ്പോറല്ല, അതൊരു എസെക്ഷൽ സ്പോറാണ്. ചില ഫംഗസ് കാണിക്കുന്ന തിക്ക് വാൾഡ് സ്പോറാണ്. ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂറിങ് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസെക്ഷൽ സ്പോർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാമിഡോസ്പോർ എന്ന തിക്ക് വാൾഡ് സ്പോറിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത് നോക്കി കൊണിഡിയോസ്പോർ. കൊണിഡിയോസ്പോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ സ്പോർ അല്ല, അതും എസെക്ഷൽ സ്പോറാണ്. പക്ഷേ അതെന്താ? അത് എക്സോജിനസ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ഹൈഫേ കോൾഡ് കൊണിഡിയോഫോർ. കൊണിഡിയോഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഫയുടെ ടിപ്പിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എസെക്ഷൽ സ്പോറിനെ, ഫംഗൽ സ്പോറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊണിഡിയോസ്പോർ. മാത്രമല്ല, ഈ കൊണിഡിയോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ യുണീക്ക് സ്പോർ ഓഫ് ഫംഗസ്. അതായത് കിങ്ഡം ഫഞ്ചെ കാണിക്കുന്ന യുണീക്കായിട്ടുള്ള എക്സെക്ഷൽ സ്പോറാണ് കൊണിഡിയോസ്പോർ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊണിഡിയോസ്പോറിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂസ്പോർസ് ആർ കോമൺ ടു ബോത്ത് ഫഞ്ചെ ആൻഡ് ആൽഗെ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഫംഗസിന് ആൽഗയും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന മോട്ടൈൽ സ്പോറാണ് സൂസ്പോർ. എന്നാൽ കൊണിഡിയോസ്പോർ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ഫംഗസുകൾ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ കൊണിഡിയോസ്പോറിനെ ആക്ടിനോമൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയിലും കാണാൻ പറ്റും. ആക്ടിനോമൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗൽ ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയയിലും കാണാൻ പറ്റും. എക്സെപ്ഷനാണ്. ഇനി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊണിഡിയോസ്പോറിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ? കൊണിഡിയോസ്പോർസ് ആർ എക്സോജീനസ് എസെക്ഷൽ സ്പോർ, ദേ ആർ നോട്ട് എൻഡോജീനസ് സെക്ഷൽ സ്പോർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബെസിഡിയോസ്പോർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബെസിഡിയോസ്പോർസും എന്ത് തന്നെയാണ്? സെക്ഷൽ സ്പോർസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ബെസിഡിയോസ്പോർസ് ആർ കോമൺലി പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ബെസീഡിയം. അതുകൊണ്ട് എന്താ? എക്സോജീനസ് സെക്ഷൽ സ്പോറാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആസ്കോസ്പോർ നോക്കാം. ആസ്കോസ്പോർസ് ആർ എൻഡോജീനസ് സെക്ഷൽ സ്പോർസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ നോൺ ആസ് ആസ്കസ്, കോമൺലി ഷോൺ ബൈ ദി ഫംഗൽ ഗ്രൂപ്പ് ആസ്കോമൈസീഡ്സ് അല്ലേ? പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് എൻഡോജീനസ് സെക്ഷൽ സ്പോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ആസ്കോസ്പോറാണ് എൻഡോജീനസ് സെക്ഷൽ സ്പോർ. ഈ എൻഡോജീനസ് സെക്ഷൽ സ്പോറായ ആസ്കോസ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, അല്ലേ? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ദിസ് ആസ്കോസ്പോർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എൻഡോജീനസ് സെക്ഷൽ സ്പോർ which is produced after fertilization. Hence, it is an example for a post-fertilization event or product of post-fertilization event. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആസ്കോസ്പോർ ആണ്. ആസ്കോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്കോമൈസിഡ്സ് ഫംഗസ് കാണിക്കുന്നതാണ്. അത് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ്. സെക്ഷൽ സ്പോറാണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ടു മോർഫോളജിക്കലി ആൻഡ് ജെനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡീസ് engaging in sexual reproduction in lower organism is known as what? A. Heterokaryotism, B. Homothallism, C. Heterothallism, D. Parasexuality. മോർഫോളജിക്കലായിട്ടും ജനറ്റിക്കലായിട്ടും ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് പ്ലാന്റ് ബോഡികൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫിനോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെട്രോതാലിസം. ഹെട്രോ മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, താലസ് മീൻസ് പ്ലാന്റ് ബോഡി. Heterothallism is a phenomenon in which two morphologically and genetically distinct plants undergo sexual reproduction. And this phenomenon was first discovered by F. Blacksley in fungus. അപ്പോൾ ഫംഗസിൽ ഹെട്രോതാലിസം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആരാണ്? എഫ് ബ്ലാക്സ്ലി ആണ്. മറക്കരുത്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് ഹെട്രോതാലിസം ഇൻ ഫഞ്ചൈ? ദ ആൻസർ ഈസ് എഫ് ബ്ലാക്സ്ലി. നമുക്കറിയാം ആ ഹെട്രോതാലിസം പ്രധാനമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലോവർ ഫഞ്ചയായ ഫൈക്കോമൈസിസ്, ആൽഗൽ ഫഞ്ച എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫൈക്കോമൈസിസിലാണ്. എന്നാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫംഗസായ നമ്മുടെ ആസ്കോമൈസിസിലും ബെസിലോമൈസിസിലും അവിടെ നമുക്ക് മോർഫോളജിക്കലി ആൻഡ് ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നത്തില്ല. അവിടെ നമുക്ക് മെയിൽ
പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്നോ ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഫംഗസ് എന്നോ ഫീമെയിൽ ഫംഗസ് എന്നോ തോന്നത്തില്ല. പക്ഷേ അവർ കാണാൻ ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കൽ ഡിസിമിലാരിറ്റി ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രെയിൻസ്, അതിന് ഒന്നിനെ പോസിറ്റീവ് ഒന്നും നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രെയിനിൽ വരുന്ന ഹൈഫേകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈസീരിയങ്ങൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരാസെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി ദേ ആർ ഡിറൈവിങ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഹെട്രോതാലിസത്തിൽ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പ്ലാന്റാണ്. മെയിൽ പ്ലാന്റിലും ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റിലുമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ട്. പക്ഷേ ഹോമോതാലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ പ്ലാന്റ് ബോഡിയെ കാണത്തുള്ളൂ. ആ ഒറ്റ പ്ലാന്റ് ബോഡി തന്നെ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് മെയിൽ ക്യാമറ്റും ഫീമെയിൽ ക്യാമറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഒരൊറ്റ പ്ലാന്റാണ് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത്. എന്ത് വിളിക്കാം? ഹോമോതാലിസം എന്ന് വിളിക്കാം. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫംഗസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആസ്കോമൈസീരിയസിലും ബെസ്യൂരിയോമൈസീരിയസിലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ മെയിൽ പ്ലാന്റ് എന്നോ ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് എന്നുള്ള തരംതിരിവില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നത് പാരാസെക്ഷുവാലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, അതിനൊന്നിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെയിനായിട്ടും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെയിനായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെയിനായിട്ടും നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെയിനായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ടു കോമ്പാക്റ്റബിൾ ഹൈഫ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ആ സൈറ്റോപ്ലാസം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്സപ്പ് ആവും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മോഗമി. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം. അതിനെ നമ്മൾ കാരിയോഗമി എന്ന് വിളിക്കാം. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസ് മിക്സ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്തടുത്തിരിക്കും അല്ലേ? പെയ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ആ രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ്റെയും ന്യൂക്ലിയസ് അടുത്തടുത്ത് വന്നിരിക്കുക. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈകാരിയോൺ. ടു ന്യൂക്ലിയർ കംപ്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ബിഫോർ ഫ്യൂഷൻ. ആ ഹൈഫയെ ഡൈകാരിയോട്ടിക് ഹൈഫ എന്നും ആ ഫേസിനെ ഡൈകാരിയോട്ടിക് ഫേസ് എന്നും വിളിക്കാം. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിനോമിനെ നമുക്ക് ഹെട്രോ കാരിയോട്ടിസം എന്നും വിളിക്കാം. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം, രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഹെട്രോ കാരിയോട്ടിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. ഡൈകാരിയോണിനെയാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോമോതാലിക്കായിട്ടുള്ള ഫംഗസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഹെട്രോതാലിക്കായിട്ടുള്ള ഫംഗസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ശരി, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഈ ഹോമോതാലിസവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൽ ടേം പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ്? മൊണീഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ. വെൻ ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺ ദ സെയിം പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മൊണീഷ്യസ് അല്ലെ. ടു സെപ്പറേറ്റ് പ്ലാന്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡൈഷ്യസ്. അപ്പോൾ മറക്കരുത്, എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ്. ഹയർ പ്ലാന്റ് കാണിക്കുന്ന മൊണീഷ്യസ് കണ്ടീഷനെ നമുക്ക് ഹോമോതാലിക് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ പ്ലാന്റ് കാണിക്കുന്ന ഡൈഷ്യസ് കണ്ടീഷനെ നമുക്ക് ഹെട്രോതാലിക് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരേ കൺസെപ്റ്റാണ്, മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ? അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി, ഹെട്രോതാലിസമാണ്. മറക്കരുത്. കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് ഫംഗസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റായ മൈക്കോളജിസ്റ്റായ ആരാണ്? FF ബ്ലാക്ക്സ്ലിയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷിയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഒരു ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. പക്ഷിയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പക്ഷിയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോർട്സിനെയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ കണ്ടെത്താനാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷിനെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? വീറ്റ് റസ്റ്റ് ഫംഗസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, വീറ്റിൽ റസ്റ്റ് ലൈക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. റസ്റ്റ് ഫഞ്ചി എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നത്? ഇത് വരുന്നത് ബെസിഡിയോമൈസീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗൽ ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷിയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂറിഡിയോസ്പോർ, ടെറിട്ടോസ്പോർ എന്ന എസെക്ഷൽ സ്പോർ മുഖാന്തരവും അതുപോലെ തന്നെ ബെസിഡിയോസ്പോർ എന്ന സെക്ഷൽ സ്പോർ മുഖാന്തരവുമാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദി ഹൈഫൈ ഓഫ് ഡൈകാരിയോട്ടിക് മൈസീലിയം aggregate near the surface of the infected organ to form hyphal mass known as urida. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്കറിയാം ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫംഗസ് ആണല്ലോ. അതായത് നമ്മുടെ പക്ഷിനെ വരുന്നത് ആസ്കോമൈസീറ്റസ് കാറ്റഗറിയിലാണ്. ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫംഗസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രെയിനുള്ള കൈഫകൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു. അവരുടെ സൈറ്റോപ്ലാസം മിക്സപ്പ് ആവുന്നു. ദെൻ അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഫ്യൂഷന് മുമ്പായിട്ട് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിനെന്ത് വിളിക്കാം? നമുക്ക് ഡൈകാരിയോട്ടിക് മൈസീരിയം എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ ഡൈകാരിയോട്ടിക് മൈസീരിയം കുറേ കൂടിച്ചേർന്ന് എന്തോന്നാവുന്നു? ഒരു ഹൈഫൽ മാസമായിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഹൈഫൽ മാസമായിട്ട് മാറുന്നത് ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പാർട്ടിലാണ്. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ആ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂറീഡിയ. ഇതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ യൂറിഡയിലുള്ള ആ ഹൈഫയുടെ ടിപ്പുകളെല്ലാം സ്വെല്ല് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? നോക്കി, ബൈന്യൂക്ലിയേറ്റായി രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള സ്പോറായിട്ട് മാറുന്നു. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂറിഡോസ്പോർ. ഈ യൂറിഡോസ്പോർ ഉണ്ടാകുന്നത്
കൂട്ടമായിട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് യൂറിഡോസാറസ് എന്നോ യൂറിഡീനിയം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. അപ്പം ഇത് കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇതൊരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്ലാന്റ് എപ്പിഡെമിസ് ബ്രേക്ക് ആവും. ബ്രേക്കായിട്ട് ആ ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് വഴി ഈ യൂറിഡോസ്പോർ വെള്ളോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ട് നോക്കിയേ, കണ്ടോ ആ ഓവൽ ഷേപ്പ്ഡ് ബൈന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്പോറിനെയാണ് യൂറിഡോസ്പോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കണ്ടോ ആ എപ്പിഡെമിസ് പൊട്ടി പുറത്തോട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ. കാരണം യൂറിഡോസ്പോർ കൂട്ടമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ താങ്ങാൻ വയ്യാതെ ഈ എപ്പിഡെമിസ് പൊട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ബൈന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്പോറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂറിഡോസ്പോർ. What are the characteristic features of this iridospore? They are stalked, unicellular, oval, binucleate structure. They are rusty red in color. കണ്ടോ, തുരുമ്പ് പിടിച്ചതുപോലെ ചുവപ്പ് നിറത്തോട് കൂടിയ സ്റ്റാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള 2 ന്യൂക്ലിയസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്പോർസാണ് യൂറിഡോസ്പോർ. അത് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, യൂറിഡോസ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിൻ്റെ പേരാണ് ടീലിസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. Late in growing season, iridospores are metamorphosed into telutospores in the same iridosauri. Iridosauri is now known as telutosauri. Telutospores are dark brown or black in color. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂറിഡോസ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താ? ടീലിയസ് സ്റ്റേജാണ്. യൂറിഡോസ്പോറിന് അല്പം രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു, മെറ്റമോർഫോസ് സംഭവിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അത് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള സ്പോറായിട്ട് മാറുന്നു. അതിൻ്റെ പേരാണ് ടെലുട്ടോസ്പോർസ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മറ്റതിനെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെലുട്ടോസ്പോർസിനെ യൂറിഡോസ്പോറ എന്ന് വിളിക്കില്ല. ഇനി എന്താ പേര്? ടെലുട്ടോസ്പോറ എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടെലുട്ടോസ്പോറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ദേ ആർ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഓർ ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളർ. നേരത്തെ പോലെ യൂറിഡോസ്പോർ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക്ഡ് തന്നെയാണ്. മറ്റത് ബൈന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് 2 സെൽഡ് ആണ്. മറ്റത് ഓവൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ വാൾ നല്ല തിക്കാണ്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് യൂറിഡോസ്പോറും ടെലുട്ടോസ്പോറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇനി ടെലുട്ടോസ്പോർ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും? ബെസിഡിയോ ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം എക്സോജീനസ് സെക്ഷസ്പോറായ ബെസിഡിയോസ്പോർസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂറിഡിയോസ്പോറിൽ നിന്നാണ് ടെലുട്ടോസ്പോർ ഉണ്ടാകുന്നത്. ടെലുട്ടോസ്പോറിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നു? ബെസിഡിയോസ്പോർസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ബെസിഡിയോസ്പോർസ് ബാർബറി ലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫിൽ 2 തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേജ് കാണിക്കാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ അപ്പർ എപ്പിഡമിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് കാണിക്കാറുണ്ട്? പിക്നിയോസ്പോർ സ്റ്റേജും ലോവർ എപ്പിഡമിസിൽ എയ്സിഡിയോസ്പോർ സ്റ്റേജും കാണിക്കാറുണ്ട്. ഈ പിക്നിയോസ്പോർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ബെസിഡിയോസ്പോർ സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ്. അതായത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള ബെസിഡിയോസ്പോർ ജെനറ്റിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ ജെനറ്റിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെസിഡിയോസ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിക്നിയോസ്പോർ സ്റ്റേജ്. ലോവർ എപ്പിഡമിസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബൈന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എയ്സിഡിയോസ്പോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പക്സിനുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂറിഡോസ്പോർ, ടെലുട്ടോസ്പോർ, ബെസിഡിയോസ്പോർ, ആസിഡിയോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്പോർ സ്റ്റേജുകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. യൂറിഡോസ്പോർ, ടെലുട്ടോസ്പോർ, ബെസിഡിയോസ്പോർ ആൻഡ് എയ്സിഡിയോസ്പോർ. നമ്മൾ പിക്നിയോസ്പോറിൻ്റെ കാര്യം പറയാത്ത എന്താ? ബെസിഡിയോസ്പോർ തന്നെയാണതല്ലേ. ജെനറ്റിക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവുമായിട്ടുള്ള ബെസിഡിയോസ്പോറിൻ ഉള്ള സ്റ്റേജിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിക്നിയോസ്. അപ്പർ എപ്പിഡമിക്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. എയ്സിഡിയോസ്പോർ ലോവർ എപ്പിഡമിക്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. 61ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 61 മുതൽ 65 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 5 ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രയോഫൈറ്റ് ആൻഡ് ടേർഡോഫൈറ്റ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നാണ്. അല്ലെ, താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ലോവർ ഓർഗനൈസേഷനുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണല്ലോ ബ്രയോഫൈറ്റും ടേർഡോഫൈറ്റും അല്ലേ. ആ അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റുകളെക്കുറിച്ച് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് 61 മുതൽ 65 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും. ഓക്കെ, നോക്കി നമുക്ക് 61ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഹോണി സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ മാർക്കാൻഷ്യ, ഓപ്ഷൻ ബി ആന്തോസിയറസ്, ഓപ്ഷൻ സി ലുനിലേറിയ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഫ്യുനേറിയ. ഓക്കെ, ഏതൊരു പ്ലാന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് 2 തരത്തിലുള്ള ജനറേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ജനറേഷനും ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ജനറേഷനും കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്രോമസോമുകൾ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ക്രോമസോമുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ജനറേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഹാപ്ലോയിഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം.
ക്രോമസോമുകൾ രണ്ടിൻ്റെ കൂട്ടമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജനറേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഡിപ്ലോയിഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലേ? ഹാപ്ലോയിഡ് ജനറേഷനെ n കൊണ്ടും ഡിപ്ലോയിഡ് ജനറേഷനെ 2n കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്ലാന്റ് ബോഡിയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഹാപ്ലോയിഡ് ജനറേഷനും കാണാൻ പറ്റും, ഡിപ്ലോയിഡ് ജനറേഷനും കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ ഹാപ്ലോയിഡ് ജനറേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഡിപ്ലോയിഡ് ജനറേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ്? ദി ഹാപ്ലോയിഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ബോഡി ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് വാട്ട്? ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ്, അല്ലേ? ഇനി ആ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ്, the haploid plant body having the capacity to produce gametes can be called as gametophyte. ഓക്കെ, ഗാമേറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്പോറോഫൈറ്റ്? ദ ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഹാവിങ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പോർ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് സ്പോറോഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി വിച്ച് ജനറേറ്റ് ഗാമിറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്തായിരിക്കും? ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി വിച്ച് ഈസ് ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പോർ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് സ്പോറോഫൈറ്റ്. ആ ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മറക്കരുത്, ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും, സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഗാമീറ്റ്സിനെയാണ്. ഇനി സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്താ? പേര് തന്നെയുണ്ട്, സ്പോർ ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് ബോഡീസ് നോൺ ആസ് സ്പോറോഫൈറ്റ്. ഗാമീറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് ബോഡീസ് നോൺ ആസ് ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ക്രോമസോമിൻ്റെ വിന്യാസം? ഗാമിറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും, സ്പോറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. നോക്കി, ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. പലപ്പോഴും പലരും തെറ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വിട്ടുപോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം ഗ്യാമീറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? ഗ്യാമീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്, ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്, അതൊക്കെയാണ്, അല്ലേ? ഗ്യാമീറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മറക്കരുത്, ഗാമിറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റായ ഗ്യാമീറ്റും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, മറക്കരുത്. ദെൻ ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയാണല്ലോ സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്? സ്പോർസിനെയാണ്. ആ സ്പോർസും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഡിപ്ലോയിഡ് ആണെങ്കിലും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ? ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് വ്യക്തമാണ്, ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. പക്ഷേ അവർ രണ്ടുപേരും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗാമീറ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പോറും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു വ്യത്യാസം എന്താ? ഗാമിറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഗാമീറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏത് ഡിവിഷൻ നടന്നാൽ മതി? മൈറ്റോസിസ് നടന്നാൽ മതി, അല്ലേ? മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽ ഡിവിഷനാണ്, ഒരു കോശ വിഭജന പ്രക്രിയയാണ്. അപ്പോൾ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് മൈറ്റോസിസ് നടത്തി ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാമീറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയാകും. ഓക്കെ, കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം മൈറ്റോസിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ സെയിം ക്രോമസോം നമ്പർ, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം ഗാമിറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി n അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ n ആയിട്ടുള്ള ഗാമീറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് തന്നെ ധാരാളമാണ്? മൈറ്റോസിസ് തന്നെ ധാരാളമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡി നെയിംലി ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗാമീറ്റ് ബൈ മൈറ്റോസിസ്. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയായ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ഡിവിഷൻ നടത്തേണ്ടത്? മൈറ്റോസിസ് അല്ല, മിയോസിസ് ആണ്, അല്ലേ? കാരണം സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി 2n ആണ്, അതായത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. ആ ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് n ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് മതി? മിയോസിസ് നടത്തിയാൽ മതി. മൈറ്റോസിസ് നടത്തിയാൽ സ്പോറും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയി പോകും, അത് വേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം മിയോസിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ in which the chromosome number reduced into half. Hence, meiosis is commonly known as reductional division or reduction division. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ്. ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഗാമീറ്റ് ബൈ മൈറ്റോസിസ്, whereas സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സ്പോർസ് ബൈ മിയോസിസ്. മറക്കരുത്, ഈ പോയിന്റ് കുറിച്ച് വെച്ചോണം. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഹോണി സ്പോറോഫൈറ്റ് താഴെ പറഞ്ഞാൽ ഏത് ബ്രയോഫൈറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ്? ഓക്കെ, നോക്കി,
നമ്മൾ മാർക്കാൻഷ്യ നമുക്ക് നോക്കാം. മാർക്കാൻഷ്യ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ലിവർ വേർഡ്സ് എന്നാണ്. മാർക്കാൻഷ്യയുടെ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡിയുടെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ ലിവറിൽ കാണുന്ന ലോബ്സ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലിവർ വേർഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ്? ലിവർ വേർഡ്സ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ആര് വരുന്നത്? മാർക്കാൻഷ്യ. ഓക്കെ, ഇനി ആ സി ഓപ്ഷൻ നോക്കി, ലുനിലേറിയയും വരുന്ന ഏതിലാണ്? ലിവർ വേർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലിവർ വേർഡ്സ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ്. കാരണം ലോബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് അതിൻ്റെ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നോക്കി ഫിനേറിയ നോക്കിയേ. ഫിനേറിയയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ബോഡിയാണ്. അത് വരുന്ന കാറ്റഗറി ഏതാ? മോസസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആന്തോസിറസ് വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് ഹോൺ വേർഡ്സ്. കാരണം അവിടെ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഹോൺ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറായിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാർക്കാൻഷ്യ നോക്കിയാലും ലുല്ലേറി നോക്കിയാലും അവിടെ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഹോണി സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറുന്നില്ല, കൊമ്പ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറുന്നില്ല. ഫിനേറിയയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്തല്ല? കൊമ്പ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറല്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ ആന്തോസിറസ് നോക്കിയാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി, ആ ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്, ആ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആന്തോസിറസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്രയോഫൈറ്റുകളെ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന, കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന? ഹോൺ വേർഡ്സ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രയോഫൈറ്റുകളുടെ ആ ക്ലാസ്സിലൊന്ന് പറയാം. മാർക്കാൻഷ്യ ആണെങ്കിൽ ഏതാ? ലിവർ വേർഡ്സ് ആണ്. ലുനിലേറിയ ആണെങ്കിൽ ഏതാ? ലിവർ വേർഡ്സ് ആണ്. ഫിനേറിയ ആണെങ്കിൽ ഏതാ? മോസസ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ആന്തോസിറസ് ആണെങ്കിൽ ഹോൺ വേർഡ്സ് ആണ്, മറക്കരുത്. ആ മാർക്കാൻഷ്യൽ നോക്കിയേ. മാർക്കാൻഷ്യയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആന്ത്രിഡിയോഫോറും ആർക്കിഗോണിയോഫോറും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മാർക്കാൻഷ്യയുടെ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കാൻഷ്യയിൽ മെയിൽ മാർക്കാൻഷ്യയും ഫീമെയിൽ മാർക്കാൻഷ്യയും കാണാൻ പറ്റും. അതായത് മാർക്കാൻഷ്യയിൽ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റ് ബോഡിയിലും ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കാൻഷ്യയിൽ സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് മാർക്കാൻഷ്യ എന്താ? ഡൈഷ്യസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ദി മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആന്ത്രിഡിയം ആൻഡ് ദ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഈസ് കോൾഡ് ആർക്കിഗോണിയം. ഓക്കെ, മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ് ഈസ് എ ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ, ഗത പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? ആന്ത്രിഡിയം എന്നാണ്. ദി ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഓഫ് മാർക്കാൻഷ്യ ഈസ് കോൾഡ്, ഇത് വിളിക്കുക നമുക്ക് ആർക്കിഗോണിയം, അല്ലേ? അത് ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പ്രത്യേക താലസുകളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് മാർക്കാൻഷ്യ എന്താണ്? ഡൈഷ്യസ് ആണ്. സെക്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്, മറക്കരുത്. മാത്രമല്ല ഈ സെക്സ് ഓർഗൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നീണ്ട എലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിലാണ്. അപ്പോൾ ആന്ത്രിഡിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് വിളിക്കുന്നത് ആന്ത്രിഡിയോഫോർ എന്നും. ആർക്കിഗോണിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു എലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് വിളിക്കുന്നത് ആർക്കിഗോണിയോഫോർ എന്നുമാണ്. പക്ഷേ ഈ മാർക്കാൻഷ്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ബോഡിയായ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്താണ്? ഡോർസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആണ്. പാട പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. പാട പോലെ നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് മണ്ണുമായിട്ട് ചേർന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ വളരുന്നത് ചെളിയുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് വളരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പേപ്പർ പോലെ പാട പോലെ വളരുന്നതാണ്. പക്ഷേ സെക്സ് ഓർഗൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇറക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും, ഒരു കമ്പിൽ കുരുത്ത് വെച്ചതുപോലെ. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആന്ത്രിഡിയം ആണെങ്കിൽ ആന്ത്രിഡിയോഫോർ, ആർക്കിഗോൺ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കിഗോണിയോഫോർ. മറക്കരുത്, ഈ ആന്ത്രിഡിയോഫോറും ആർക്കിഗോണിയോഫോറും ആര് കാണിക്കുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എന്താണ്? മാർക്കാൻഷ്യയാണ്, മറക്കരുത്. ഓക്കെ, മാർക്കാൻഷ്യയും ലുനിലേറിയയും വരുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ്? ലിവർ വേർഡ്സിലാണ്, അല്ലേ? ലിവർ വേർഡ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സില, ഹെപ്പാറ്റോ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ലിവർ, കേട്ടോ, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ മാർക്കാൻഷ്യയും ലുനിലേറിയയും കാണിക്കുന്ന ഒരു എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്ട്രക്ചറാണ് ജെമ്മേ ഓർ ബ്രൂഡ് ബോഡീസ്. What are gemme? Gemme are multicellular green asexual buds which on germination give rise to new thallus or new plant body. ഓക്കെ, മാർക്കാൻഷ്യയിൽ നമ്മുടെ ജെമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലുനിലേറിലായാലും ജെമ്മി പ്രൊഡ്യൂസ് കപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിലാണ്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജെമ്മേ കപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, അത് മാർക്കാൻഷ്യയിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കപ്പ് പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ലുനിലേറിയയിൽ അത് ലൂണാർ ഷേപ്പ്ഡാണ്, അർദ്ധചന്ദ്രാകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. അടുത്ത് നോക്കി ഫിനേറിയയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനേറിയയിലെ ഒരു പ്രത്യേകത മോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രയോഫൈറ്റിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആണ്.
മോസസ്. അതിൽ വരുന്നതാണല്ലോ ഫിനേറിയ. നമ്മുടെ ഈ ചുമരിലൊക്കെ മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന വെൽവെറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത്, കിണറ്റിൻ്റെ കരയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെൽവെറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ബ്രയോഫൈറ്റാണ് ഫിനേറിയ. ഫിനേറിയയിൽ സ്പോറോഫൈറ്റ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റും മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. അത് ഇറക്റ്റാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും എന്തായിരിക്കും? ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓർ അപ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഫ്യുനേറിയയിലെ അല്ലെങ്കിൽ മോസസിലെ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ട് 2 തരത്തിലാണ്. ലീഫ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് ആക്ച്വൽ ലീഫല്ല, ലീഫ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിനെ ലീഫി ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് എന്നും, അതാണ് ഇറക്റ്റ്. പിന്നെ ആൽഗയെ പോലെ ക്രീപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഫിലമെൻ്റസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റും ഉണ്ട്. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോനിമ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഈ പ്രോട്ടോനിമയിൽ നിന്ന് ബഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ലീഫി ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് വരുന്നത്. മറക്കരുത്, നമ്മുടെ ഈ ബ്രയോഫൈറ്റുകളെല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വഴിയാണ്? റൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് റൈസോയിഡ്സ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാർക്കാൻഷ്യയിലായാലും ലുള്ളിയറിലായാലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന റൈസോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് യൂണിസെല്ലാറോ മൾട്ടി സെല്ലാറോ ആവാം. പക്ഷേ ഫ്യുനേറിയയിൽ മോസസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ കാണുന്ന റൈസോയിഡ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? മൾട്ടി സെല്ലാർ റൈസോയിഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ആന്ത്രിഡിയൽ ബ്രാഞ്ചും ആർക്കിഗോണിയൽ ബ്രാഞ്ചും മോസസ് പോലുള്ള ഫ്യുനേറിയയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നോക്കിയാൽ ഈ സ്ലൈഡ് വല സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആന്തോസിറസിൻ്റെ പടമാണ്. ആന്തോസിറസിൻ്റെ പടത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? നോക്കിയാൽ ഈ കൊമ്പ് പോലെ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ? അതാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ്. കണ്ടോ? അത് ഹോണിയാണ്, കൊമ്പ് പോലുള്ളതാണ്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഹോണി സ്പോറോഫൈറ്റ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ആന്തോസിറസിലാണ്. ഓക്കെ, ഇത് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത് ഫീൽഡുകളിലും അതുപോലെ റോഡ് സൈഡിലും കാണപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 1-2 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണ്. ഓക്കെ, ഹോൺ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് കണ്ടോ? ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹോൺ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് വരുന്നത്. അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഹോൺ ലൈക്ക് സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ബ്രയോഫൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി. ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ആൻഡ് ഡിറൈവിങ് നൗറിഷൻ ഫ്രം ദ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ആൾസോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബ്രയോഫൈറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സ്പോറോഫൈറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയല്ല, അത് ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഹോണി സ്പോറോഫൈറ്റിനെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഹോണി സ്പോറോഫൈറ്റിനെ പ്രധാനമായിട്ടും കാണിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റാണ്? ഹോൺവേർഡ്സ് ആണ്. അതിന് ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ്? ആന്തോസിറസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഹോണി സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഫീച്ചർ ഓഫ്? യെസ്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി, ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ആന്തോസിറസ്. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്താ? ഓപ്ഷൻ ബി, ആന്തോസിറസ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം. സിർസിനേറ്റ് വേരിയേഷൻ ഈസ് എ ഫീച്ചർ സീൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ എ ലീവ്സ് ഓഫ് ഫിലിക്കേൽസ്, ബി ലീവ്സ് ഓഫ് ലൈക്കോപോഡിയൽസ്, സി റൂട്ട്സ് ഓഫ് സെലാജിനലേൽസ്, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് സൈക്കഡോഫിലിക്കേൽസ്. എന്താണ് ഈ ഫിലിക്കേൽസ്? നമുക്കൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെർഡോഫൈറ്റുകളുണ്ടല്ലോ, ഫോൺസ്. ആ ഫോൺസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിലിക്കേൽസ്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെർഡോഫൈറ്റാണ് ഫിലിക്കേൽസ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്രയോഫൈറ്റ് മോസസിലാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെർഡോഫൈറ്റ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഫിലിക്കേൽസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെർഡോഫൈറ്റ് വരുന്നതാണ് ലൈക്കോപോഡിയൽസ്. നമ്മുടെ ലൈക്കോപോഡിയം ഒക്കെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്താണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സെലാജിനല്ല പോലുള്ള ടെർഡോഫൈറ്റുകൾ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് സെലാജിനിലേൽസ്. ഓക്കെ, സൈക്കാഡോഫിലിക്കേൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സൈക്കാഡോഫിലിക്കേൽസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം അത് സൈക്കസ് ലൈക്ക് പ്ലാന്റ് ആണെന്ന്, ജിംനോസ്പേം പോലുള്ള പ്ലാന്റ് ആണെന്ന്. അത് ജിംനോസ്പേം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അത് ജിംനോസ്പേം ആണെങ്കിലും ടെർഡോഫൈറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെർഡോഫൈറ്റ് സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ജിംനോസ്പേമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈക്കാഡോഫിലിക്കേൽസ്. അവരുടെ വേറൊരു പേരാണ് ട്രീ ഫേൺസ്. ഇനി നമുക്ക് സിർസിനേറ്റ് വെനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സിർസിനേറ്റ് വെനേഷൻ ഈസ് കോമൺലി എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ടെർഡോഫൈറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് ഫേൺസ്. ഓക്കെ, it is the fashion of arrangement of newly developing young leaves in a cloud-like pattern is known as circinate venation.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലീഫ് സ്പ്രിങ് പോലെ കോയിൽ പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഫിനോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിർസിനേറ്റ് വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് കാണിക്കുന്നത് റൂട്ടോ സ്റ്റെമ്മോ ഒന്നുമല്ല, ടെറഡോഫൈറ്റിൻ്റെ ലീഫുകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജിംനോസ്പോം ഇത് കാണിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കാണിക്കുന്ന ലീഫാണ്, റൂട്ടല്ല. ഓക്കെ, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ? സിർസിനേറ്റ് വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന ആരാണ്? ലീവ്സ് ഓഫ് ഫിലിക്കീൽസ് ആണ്. ഫിലിക്കീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെറഡോഫൈറ്റായ ഫേൺസ് ആണ് ഫിലിക്കീൽസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും ലൈക്കോപോഡിയൽസ് കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം ലൈക്കോപോഡിയൽസിൽ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല. ഓക്കെ, സെലാജിനല്ലയിൽ റൂട്ട്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. അത് കാണിക്കുന്നത് ആരാണ്? ലീഫാണ്, ഒരിക്കലും റൂട്ട്സ് അല്ല. ഓക്കെ, ഇനി റൂട്ട്സ് സൈക്ലോഫിലിക്കൽസ് തെറ്റാണ്, ലീഫായിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയേനെ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, മറക്കരുത്. ഓക്കെ, സ്പോറോകാർപ്പ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ഓസ്മുണ്ട, ബി മാർസീലിയ, ഓപ്ഷൻ സി ടെറിസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇക്വിസിറ്റം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ടെറഡോഫൈറ്റ് ആണ്. ഇതൊരു അക്വാട്ടിക് ടെറഡോഫൈറ്റ് ആണ്. ഇതിനെ മാർസീലിയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ മാർസീലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അക്വാട്ടിക് ടെറഡോഫൈറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ പേരാണ് സ്പോറോകാർപ്പ്. കണ്ടോ, ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ കാണുന്ന ആ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ, വലതുവശത്തുള്ള ചിത്രത്തിൽ ആ ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ആ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പോറോകാർപ്പ്. സ്പോറോകാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു മാർസീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്വാട്ടിക് ടെറഡോഫൈറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അക്വാട്ടിക് ഫേൺ ആണ്. അതൊരു ഹെട്രോസ്പോറസ് ടെറഡോഫൈറ്റും ആണ്. നോക്കി, ടെറഡോഫൈറ്റിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം: ഹോമോസ്പോറസ് ടെറഡോഫൈറ്റ് എന്നും ഹെട്രോസ്പോറസ് ടെറഡോഫൈറ്റ് എന്നും. മറക്കരുത്, ആൽഗെ ആയാലും കൊള്ളാം, ബ്രയോഫൈറ്റ് ആയാലും കൊള്ളാം, അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ആണ്. ഗ്യാമിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയാണ്. എന്നാൽ ടെറഡോഫൈറ്റ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് ജിംനോസ്പോം ആയാലും ആൻജിയോസ്പോം ആയാലും ടെറഡോഫൈറ്റ് മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിലെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്താ? ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയായ സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ സ്പോറോഫൈറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്പോറോഫൈറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പോറെല്ലാം ഒരേ തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റിനെ ഹോമോസ്പോറസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പോർ രണ്ട് തരത്തിൽ, വലിയ സ്പോറായ മാക്രോസ്പോറും ചെറിയ സ്പോറായ മൈക്രോസ്പോറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഹെറ്ററോസ്പോറസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ മാർസീലിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് എന്താ? ഹെട്രോസ്പോറസ് ടെറഡോഫൈറ്റ് ആണ്. Why? Because this Marsilia is having the capacity to produce two different types of spores, namely smaller spores called microspores and larger spores are called macrospores or megaspores. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർസീലിയ എന്താണ്? മാർസീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോസ്പോറസ് ടെറഡോഫൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ മാർസീലിയയിൽ മെഗാസ്പോർ, വലിയ സ്പോറായ മെഗാസ്പോർ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോസ്പോറും ചെറിയ സ്പോറായ മൈക്രോസ്പോറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിലാണ്. സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനാണ് സ്പൊറാഞ്ചിയം. മെഗാസ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനെ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്നും, മൈക്രോസ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനെ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു സഞ്ചിയിലാണ്. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? സോറസിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സോറസ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എവിടെയാണ്? ഒരു ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിലാണ്. ആ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പോറോകാർപ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മാർസീലയിൽ മെഗാസ്പോറിനെയും മൈക്രോസ്പോറിനെയും കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ സ്പോറോകാർപ്പ് എന്ന ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയിലോട്ട് പോകണം. ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? സോറസുകൾ, പൂർവ്വം എന്താ? സോറൈ കാണാൻ പറ്റും. ആ സോറയ്ക്കകത്താണ് മൈക്രോസ്പോറും മെഗാസ്പോറും കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പോറോകാർപ്പ്? സ്പോറോകാർപ്പ് ഈസ് എ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് മൈക്രോസ്പോർസ് ആൻഡ് മെഗാസ്പോർസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സോറൈ. ഓക്കെ, അപ്പം മെഗാസ്പോറിനെയും മൈക്രോസ്പോറിനെയും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള സോറകൾ കാണുന്ന ആ സോറകളെ അടക്കം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പോറോകാർപ്പ്. മറക്കരുത്, അത് മാർസീലിയയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഓക്കെ, അതൊരു നല്ലൊരു ഹാർഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഈ സ്പോറോകാർപ്പ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കൊരു പീറ്റിയോൾ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ,
അപ്പം എന്താണ് ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോക്സിലൂടെയാണ് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീൻ ഷേപ്പ്ഡാണ്, പയറുത്ത് പോലെ കാണപ്പെടും. ഓക്കെ, മാത്രമല്ല ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള നല്ല ഉറപ്പുള്ള വാളും ഉണ്ട്. ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്, മറക്കരുത്. അപ്പോൾ സ്പോറോകാർപ്പ് ഈസ് ദി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ഓഫ് ഹൂം മാർസീലിയ അക്വാട്ടിക് ഫോൺ ഓർ ടെറഡോഫൈറ്റ്. ഇനി ടെറഡോഫൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ പറയാനുണ്ട്. ടെറഡോഫൈറ്റിന് വിത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലാത്ത പ്ലാന്റുകളാണ്, അല്ലേ? വിത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പ്ലാന്റുകളെ നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോഗ്യാംസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ആ ക്രിപ്റ്റോഗ്യാംസിൽ വരുന്നവരാണ് ആൽഗി, ബ്രയോഫൈറ്റ്, ടെറഡോഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ വിത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പ്ലാന്റുകളിൽ ആദ്യമായിട്ട് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആയ സൈലോം ഫ്ലോയവും ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ടെറഡോഫൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോഗ്യാംസിലാണല്ലോ ആൽഗയും ബ്രയോഫൈറ്റും ടെറഡോഫൈറ്റും വരുന്നത്. അല്ല, ആൽഗയ്ക്കും ബ്രയോഫൈറ്റിനും സൈലോം ഫ്ലോയവും ഇല്ല, വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ഇല്ല. എന്നാൽ ടെറഡോഫൈറ്റിന് എന്തുണ്ട്? വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആയ സൈലോം ഫ്ലോയോ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെറഡോഫൈറ്റിനെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാസ്കുലാർ ക്രിപ്റ്റോഗ്യാംസ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരുപാട് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് വാസ്കുലാർ ക്രിപ്റ്റോഗ്യാംസ്? ദ ആൻസർ ഈസ് ടെറഡോഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ബ്രയോഫൈറ്റിന് ഒരു വിശേഷണമുണ്ട്. ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആർ കോമൺലി കോൾഡ് ആസ് ആംബിബിയൻസ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം. വൈ ദേ ആർ കോൾഡ് സോ? ബിക്കോസ് ദേ ആർ യൂഷ്വലി ഗ്രോയിങ് ഓൺ land or soil, but they also depends on water for their fertilization or sexual reproduction. Hence the name amphibians of the plant kingdom. ഓക്കെ, ബ്രയോഫൈറ്റിനെ പ്രധാനമായിട്ട് കരയിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മാത്രമല്ല അത് വെള്ളത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അത് അറ്റ് സെയിം ടൈം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഫെർട്ടിലൈസേഷന് വേണ്ടി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടെന്ന് വിളിക്കാം കരയും വെള്ളത്തെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആംബിബിയൻസ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്നാണ് ബ്രയോഫൈറ്റിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ആൽഗയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ട്? ആൽഗ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് താലോഫൈറ്റ്, അല്ലേ? ആൽഗയുടെ പ്ലാന്റ് ബോഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റൂട്ടെന്നോ സ്റ്റെമ്മെന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ലീഫൊന്നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇല്ല, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഹൈലി അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ആണ് ആൽഗയുടെ പ്ലാന്റ് ബോഡി. സച്ച് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺഡിഫറൻഷ്യൽ പ്ലാന്റ് ബോഡി സെറ്റ് ടു ബി താലസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൽഗ വിളിക്കുന്ന പേര് താലോഫൈറ്റ ഓർ താലോഫൈറ്റ്സ് എന്നാണ്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ 3 പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വിശേഷണം പറഞ്ഞ ആൽഗ അറിയപ്പെടുന്ന താലോഫൈറ്റ് എന്നാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ പൊസസ് ദ അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡി. ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി is not differentiated into root, stem and leaf-like structure. Then bryophytes are commonly known as amphibians of the plant kingdom. Why? Because they depends on water for fertilization. At the same time they are usually growing on land. ഇനി നമ്മുടെ ടെറഡോഫൈറ്റിൻ്റെ വിശേഷണത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്താ? They are known as vascular cryptogams. Why? Because among cryptogams means what? Those plants which are not having the capacity to produce seed. അല്ലേ? Among cryptogams, these pteridophyte exhibit what? Vascular tissue, namely xylem and phloem. Hence the name വാസ്കുലർ ക്രിപ്റ്റോഗ്യാംസ്. നോക്കി, താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ടെറഡോഫൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒന്നാമത്തത് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആസ് മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ടെറഡോഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ബോഡി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെറഡോഫൈറ്റ് മുതലാണ്, അങ്ങോട്ടാണ്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കി, രണ്ടാമത്തെ നോക്കി, ആക്ച്വൽ റൂട്ട്, ആക്ച്വൽ സ്റ്റെം ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ലീഫ് ഈസ് ആൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ടെറഡോഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, ബ്രയോഫൈറ്റിലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്റ്റെമ്മ്, റൂട്ട്, ലീഫ് ആക്ച്വൽ അല്ലാതെ റിയൽ അല്ലാതെ സ്റ്റെം ലൈക്ക്, റൂട്ട് ലൈക്ക്, ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. എന്നാൽ ആൽഗയിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ പോലും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കി, ആക്ച്വൽ സ്റ്റെം, ആക്ച്വൽ റൂട്ട്, ആക്ച്വൽ ലീഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ടെറഡോഫൈറ്റ്. അടുത്ത നോക്കി, അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ദി വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ നെയ്മലി സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ആൾസോ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ടെറഡോഫൈറ്റ്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് heterospore starts from pteridophyte. The phenomenon of production of 2 different types of spores starts from pteridophyte. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. മാത്രമല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ദി ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് ആർ ദി ഫസ്റ്റ് ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ് നോൺ ടു ഒക്കർ ദി വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ നെയ്മലി ബോത്ത് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം. കരയിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിന് ആദ്യമായിട്ട് സൈലവും ഫ്ലോയവും ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഏത് പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പിലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കരയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റ് ആണല്ലോ ബ്രയോഫൈറ്റ്, അല്ലേ? കരയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റാണ് ടെറഡോഫൈറ്റ്. അതിൽ ബ്രയോഫൈറ്റിലില്ല, ടെറഡോഫൈറ്റിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കരയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിൽ സൈലും ഫ്ലോയും ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ടെറഡോഫൈറ്റിലാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്താ? സ്പോറോകാർപ്പ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഫൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് പ്ലാന്റ്? In Marsilia. It's an aquatic pteridophyte or aquatic fawn. Okay, അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം എന്താ? ഓപ്ഷൻ ബി, മാർസീലിയ. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ ടെറഡോഫൈറ്റ്? എ ഹാപ്ലോസ്റ്റീൽ, ബി പ്ലക്ടോസ്റ്റീൽ, സി മിക്സഡ് പ്രോട്ടോസ്റ്റീൽ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് സൈഫോണോസ്റ്റീൽ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു പരീക്ഷ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബയോളജി റിലേറ്റഡ്, അതായത് ബോട്ടണി, എസ്പെഷ്യലി ബോട്ടണി റിലേറ്റഡ് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈവൻ CSIR നെറ്റ് എക്സാമിനേഷന് പോലും സ്റ്റീലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീലാർ എവല്യൂഷൻ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ടെറഡോബൈറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീലും ആ സ്റ്റീലാർ എവല്യൂഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൽ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സും ഒക്കെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റീൽ എന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്റ്റീൽ? ഇന്നർ കോർ ഓഫ് സ്റ്റെം ഓർ റൂട്ട് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് സ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടിൻ്റെ അനാട്ടമി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇന്നർ കോർ അകക്കാമ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, സ്റ്റീലിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിസൈക്കിൾ ആയിരിക്കും. സ്റ്റീൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും? വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആയ സൈലത്തിനെയും ഫ്ലോയത്തിനെയും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കാണണം? പിത്ത് അഥവാ മിഡില കാണണം. ഓക്കെ, സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാരൻകൈമാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ആ റീജിയൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെഡില്ല ഓർ പിത്ത്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സൈലും ഫ്ലോയവും നമ്മുടെ ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ മാർജിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതായിട്ട്, ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ സെൻട്രൽ റീജിയനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പാരൻകൈമാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മെഡില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിത്തിനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും, ഒരു സീറോയുടെ ആകൃതിയിൽ, റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ. ഓക്കെ, നോക്കി ഈ സൈഫണിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താ? കുഴലെന്നാണ് അല്ലേ? നമ്മളൊരു കുഴലിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താൽ എന്താ? സീറോ ഷേപ്പ്ഡായിരിക്കും, ശരി, റൗണ്ട് ഷേപ്പ്ഡായിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഏതൊരു സ്റ്റീലിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാലും, അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ നടുക്ക് ഭാഗം ഈ സീറോ പോലെ ഓ ഷേപ്പിൽ പിത്ത് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റീലിനെയാണ് അനാട്ടമി പ്രകാരം അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റീലായിട്ട് കാണുന്നത്. കണ്ടോ? ഇപ്പോൾ സൈഫൺ എന്ന് ഇവിടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ക്രോസ് സെക്ഷൻ സീറോ ഷേപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ? ഇതിലെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ ഏതായിട്ട് ഇവിടെ പറ്റിയിരിക്കണം? സൈഫണോ സ്റ്റീൽ. സൈഫണോ സ്റ്റീൽസ് ആർ ദോസ് സ്റ്റീൽ വിത്ത് സെൻട്രൽ മിഡില്ല ഓർ പിത്ത് വിച്ച് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് advanced steel as per anatomy. So the correct answer for this question is option D. ഞാൻ പറഞ്ഞു പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റീലുണ്ടെന്ന്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റീലുകളെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ലിവിങ് ഫോസിൽ ഈസ് A. Lycopodium, B. Selaginella, C. Xylotum and D. Lygenopteris. Yes, the xylotails have often been called living fossil. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈലോട്ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് സൈലോട്ടം. സൈലോട്ടത്തെ ലിവിങ് ഫോസിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ലിവിങ് ഫോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ലിവിങ് ഫോസിലിന് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ? അതായത് അത് ആ രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ക്യാരക്ടർ ഒരു പരിധിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ലിവിങ് ഫോസിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ കേസിൽ, അതായത് വിത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള എന്നാൽ ഫ്രൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്ത പ്ലാന്റുകളാണ് ജിംനോസ്പേം. നേക്കഡ് സീഡഡ് ആൻഡ് നോൺ ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റാണ് ജിംനോസ്പേം. ആ ജിംനോസ്പേമിൽ ജിങ്കോ ബൈലോബ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്? ലിവിങ് ഫോസിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കസിനെയും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്? ലിവിങ് ഫോസിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം അവർ ടെറഡോഫൈറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ലിങ്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജീവനുള്ള ഫോസിലുകളായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ലിവിങ് ഫോസിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഏതാ? ഓപ്ഷൻ സി, സൈലോട്ടം. ഓക്കെ, 66ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്. ദി വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ഹോഴ്സ് ടെയിൽസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഒഫിയോഗ്ലോസം, ഓപ്ഷൻ ബി ഇക്വിസിറ്റം, ഓപ്ഷൻ സി അഡിയാൻഡം, ഓപ്ഷൻ ഡി കാഷ്യൂറിന. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ആ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ എ, ബി, സി, ആ മൂന്ന് ഓപ്ഷനിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ടെറഡോഫൈറ്റ് എന്ന ഗണത്തിൽ വരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ഒഫിയോഗ്ലോസം ആയാലും ഇക്വിസിറ്റം ആയാലും അഡിയാൻഡം ആയാലും ഇവർ മൂന്ന് പേരും വരുന്നത് ടെറഡോഫൈറ്റിലാണ്. എന്നാൽ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂറിന എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് ആൻജിയോസ്പേമാണ്. നമ്മുടെ കാറ്റാടി മരം എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ഹോട്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലോട്ട് കടക്കും മുമ്പ് ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അതായത് ചെടികൾക്ക് വിത്തുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. ഓക്കെ, അതേതൊക്കെയാണ്? ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ഫനറോഗെയിംസ് ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോഗെയിംസ്. ഓൺ ദ basis of the capacity to produce seed or not, the plant can be classified into two types and they are known as cryptogams and phanerogames. വിത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ചെടികളെ ഫാൻഡ്രോഗെയിംസ് എന്നും വിത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ചെടികളെ ക്രിപ്റ്റോഗാംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ വിത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ചെടികളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ക്രിപ്റ്റോഗാംസ് എന്നും വിത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ചെടികളെ ഫാൻഡ്രോഗാംസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. Those plants have the capacity to produce seed can be called as phanogames and those plants do not have the capacity to produce seed can be called as cryptogams. ഓക്കെ, അതിൽ വിത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ചെടികളെയാണല്ലോ ക്രിപ്റ്റോഗാംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ക്രിപ്റ്റോഗാംസ് വരുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? താലോഫൈറ്റ്, ബ്രയോഫൈറ്റ് ആൻഡ് ടെഡോഫൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ താലോഫൈറ്റ, ബ്രയോഫൈറ്റ, ടെഡോഫൈറ്റ. താലോഫൈറ്റുകൾക്കും ബ്രയോഫൈറ്റുകൾക്കും ടെഡോഫൈറ്റുകൾക്കും വിത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഏത് ഗണത്തിൽ വരുന്നു? ക്രിപ്റ്റോഗാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗണത്തിൽ വരുന്നു. അതിൽ താലോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? താലോഫൈറ്റ ആർ ദോസ് പ്ലാന്റ് ഹാവിങ് താലസ് ആസ് പ്ലാന്റ് ബോഡി. താലസ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് താലോഫൈറ്റ. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാന്റ്സ് ആരാണ്? ആൽഗകളാണ്. എന്താണ് ഈ താലസ്? താലസ് ഈസ് എ ഹൈലി അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡി. ഓക്കെ, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വകഭേദവുമില്ല, തരം തിരിക്കലും ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റ് ബോഡിയാണ് താലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അൺഡിഫറൻഷ്യൽ പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെമ്മോ റൂട്ടോ ലീഫോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. മാത്രമല്ല സ്റ്റെമ്മ് പോലുള്ളവയോ റൂട്ട് പോലുള്ളവയോ ലീഫ് പോലുള്ളവയോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഹൈലി അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബോഡി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് താലസ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്ലാന്റിനാണ് താലസ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ആയിട്ടുള്ളത് അവയെ ഒന്ന് വിളിക്കാം താലോഫൈറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലേ? എക്സാമ്പിൾ എന്താ? ആൽഗയാണ്. കാരണം ആൽഗയിൽ നമുക്ക് റൂട്ടോ സ്റ്റെമ്മോ ലീഫോ കാണാൻ പറ്റില്ല. റൂട്ട് ലൈക്കോ സ്റ്റെം ലൈക്കോ ലീഫ് ലൈക്കോ സ്ട്രക്ചറൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അനാട്ടമി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ റൂട്ടിൻ്റെയോ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയോ ലീഫിൻ്റെയോ അനാട്ടമിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള അനാട്ടമിയോ അല്ല കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയെ താലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനാൽ വിത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ചെടികളായ ക്രിപ്റ്റോഗാംസിൻ്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് താലോഫൈറ്റുകളായ ആൽഗകൾ. ഇനി ബ്രയോഫൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ, ബ്രയോഫൈറ്റിന് വിത്തുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. പക്ഷേ താലോഫൈറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബ്രയോഫൈറ്റയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? അവിടെയും ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടും സ്റ്റെമ്മും ലീഫും ഇല്ല. പക്ഷേ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? റൂട്ട് ലൈക്ക്, സ്റ്റെം ലൈക്ക് ആൻഡ് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്. വെറാസ് ദി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് പ്ലാന്റ് പാർട്സ് നെയിംലി റൂട്ട്, സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് etc. are absent in the case of Thalophyta, namely alga. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൽഗയും ബ്രയോഫൈറ്റും നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? എന്താണ്? ആൽഗയിൽ പ്ലാന്റ് ബോഡി അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ആണ്, എന്നാൽ ആൽഗയേക്കാൾ പ്ലാന്റ് ബോഡി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ ബ്രയോഫൈറ്റിൽ, അല്ലേ? ഓക്കെ, ബ്രയോഫൈറ്റിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ലൈക്ക്, സ്റ്റെം ലൈക്ക്, ലീഫ് ലൈക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ആൽഗയും ബ്രയോഫൈറ്റും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഗയിലും ബ്രയോഫൈറ്റും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ത് തന്നെയാണ്? ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡീസ് ആർ ദോസ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗാമീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗാമിറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഹാപ്ലോയിഡ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം: ഗാമിറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി ആർ ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഹാവിങ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗാമീറ്റ്. ഓക്കെ, ശരി. നമുക്കറിയാം ബ്രയോഫൈറ്റിനെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ആംബിബിയൻസ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്നാണ്. വൈ they are called as amphibians of the plant kingdom? Why? Because they are commonly growing on the land or soil, but they depend on water for their fertilization or sexual reproduction. ബ്രയോഫൈറ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന കരയിലാണ്, പക്ഷേ അത് വെള്ളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം, സസ്യലോകത്തിലെ ഉഭയജീവികളെന്നാണ് അവയെ വിളിക്കുന്നത്. ശരി, ഇനി ടെഡോഫൈറ്റിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റും? നമുക്ക് ടെഡോഫൈറ്റിൽ നമുക്ക് ആൽഗയിലെ പോലെയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രയോഫൈറ്റിനെ പോലെയും നമുക്ക്
എന്ത് കാണാൻ അവിടെ പറ്റില്ല? ആൽഗയിൽ അൺഡിഫറൻഷ്യൽ പ്ലാന്റ് ബോഡി ആയിരുന്നു, ബ്രയോഫൈറ്റിൽ റൂട്ട് ലൈക്ക് സ്റ്റെം ലൈക്ക് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയോ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ ആക്ച്വൽ റൂട്ട്, ആക്ച്വൽ സ്റ്റെം, ആക്ച്വൽ ലീഫ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. ടെഡോഫൈറ്റ് possess the actual root, actual stem, actual leaf. Okay, and the main plant body of the pteridophyte is sporophyte. അല്ലേ, എന്താണ് sporophyte? Sporophyte is a diploid plant body having the capacity to produce haploid spore. മറക്കരുത്, കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മുടെ ടെഡോഫൈറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ബോഡി സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ്. ഒരു പ്ലാന്റ് ബോഡി സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ 2 കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ്? ആ പ്ലാന്റ് ബോഡി ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കണം, മാത്രമല്ല അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സ്പോറുകളായിരിക്കണം. ഓക്കെ, പ്ലാന്റ് ബോഡി ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് പോലും ആയെങ്കിൽ പോലും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റായ സ്പോർ എന്തായിരിക്കും? ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എല്ലാവരും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് both the gametophyte plant body, the product of both the gametophyte plant body as well as sporophyte plant body is haploid. മറക്കരുത്. ഓക്കെ, gametophyte plant body haploid ആണ്, sporophyte plant body diploid ആണ്. പക്ഷേ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഗാമിറ്റ്സ് ആണ്, അത് എപ്പോഴും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ? സ്പോറാണ്, അതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയായ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡിക്ക് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്നാൽ മതി, മൈറ്റോസ് നടന്നാൽ മതി അല്ലേ? മൈറ്റോസ് മെയിൻറ്റെയിൻ സെയിം ക്രോമസോമൽ നമ്പർ, ഇനി ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയെ സ്പോറോഫൈറ്റിനെ സ്പോറിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കണം? മിയോസിസ് നടക്കണം അല്ലേ? ഡിപ്ലോയിഡിനെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആക്കാൻ എന്ത് നടക്കണം? മിയോസിസ് നടക്കണം. പകുതിയായിട്ട് കുറയ്ക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് മിയോസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അല്ലേ? ശരി, ഇനി നോക്കിയേ, നമ്മുടെ വിത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ചെടികളിലാണല്ലോ താലോഫൈറ്റായ ആൽഗ, ദെൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്, ദെൻ ടെഡോഫൈറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഈ വിത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ചെടികളിൽ ആദ്യമായിട്ട് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ വരുന്നത്, എവല്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ടെഡോഫൈറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ എമംഗ് ക്രിപ്റ്റോഗ്യാംസ് ദ പ്ലാന്റ് having vascular tissue, namely xylem and phloem, is nothing but टेडोफाइट. Hence they are commonly known as vascular cryptogams. മറക്കരുത്, ടെഡോഫൈറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേരെന്താ? വാസ്കുലാർ ക്രിപ്റ്റോഗ്യാംസ്. Okay, why the टेडोफाइट is commonly called as vascular cryptogams? Because among cryptogams, टेडोफाइट possess only xylem and phloem. Hence the name vascular ക്രിപ്റ്റോഗ്യാംസ് അല്ലേ? ക്രിപ്റ്റോഗ്യാംസിൽ സൈലോം ഫ്ലോയോ ഉള്ള ഒരേ ഒരു പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ്? ടെഡോഫൈറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് വിളിക്കാം, നമുക്ക് വാസ്കുലർ ക്രിപ്റ്റോഗ്യാംസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ടെഡോഫൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ടെഡോഫൈറ്റിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെഡോഫൈറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫേൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇനി നോക്കിയേ, അതിൽ ഒരു അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെഡോഫൈറ്റും ഉണ്ട്, താണ നിലവാരത്തിൽ ടെഡോഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ചില ടെഡോഫൈറ്റുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെഡോഫൈറ്റിന് കുതിരയുടെ വാല് പോലെ ഇരിക്കും, കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം ടെഡോഫൈറ്റുകളെയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഹോഴ്സ് ടെയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഹോഴ്സ് ടെയിൽ എന്ന പേര് ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ചേരുന്ന ഒരു ടെഡോഫൈറ്റും ഉണ്ട്. അതും താണ നിലവാരത്തിൽപ്പെട്ട ടെഡോഫൈറ്റ് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇക്വിസിറ്റം. മറക്കരുത്, ഇക്വിസിറ്റം. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായോ? ദ വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ഹോഴ്സ് ടെയിൽ ഈസ് ഇക്വിസിറ്റം. കേട്ടോ, ആ പേര് നോക്കിയാൽ ഇക്യു മീൻസ് ഈക്വൽ, സീറ്റം മീൻസ് സീറ്റ ഓർ സെഗ്മെൻറ്റ്. ഇക്വിസിറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പച്ച ഈർക്കിൽ പോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നൊരു പ്ലാന്റാണ്. എന്നിട്ട് എന്തോ ചെയ്യും, അത് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇലകൾ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചർ, ഇലകൾ പോലെ എന്നല്ല, ഇലകൾ തന്നെയാണ്, സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ സ്കെയിലെടുത്ത് ആ ഇലകൾക്കിടയിലുള്ള നോഡിൻ്റെ, അതായത് ഇൻ്റർനോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് അളക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് ഏകദേശം ഈക്വലായിട്ട് വരും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വിസിറ്റം എന്ന പേര് വരുന്നത്. മറക്കരുത്, ഹോഴ്സ് ടെയിൽ എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ടെഡോഫൈറ്റാണ്. ടെഡോഫൈറ്റിൻ്റെ പേരെന്താ? ഇക്വിസിറ്റം. ഇതാണ് ഓരോ നിശ്ചിത അകലം, ഈക്വലായിട്ടുള്ള അകലത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുതിരയുടെ വാല് പോലെ ഇങ്ങനെ ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരും, ലീഫ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വിസിറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ഒഫിയോഗ്ലോസം. മറക്കരുത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രോമസോം നമ്പർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെഡോഫൈറ്റാണ് ഒഫിയോഗ്ലോസം. ഇത് പല കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ബയോളജി റിലേറ്റഡ്. The organism having the highest chromosome number, the organism with highest chromosome number reported is ഏതാണ്? ഒഫിയോഗ്ലോസം.
എത്രയാണെന്നറിയാമോ? 2n = 1260 എന്നാണ്. അതായത് അതിൻ്റെ ഡിപ്ലോയിഡ് ക്രോമസോം നമ്പർ 2n = 1260 എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹയസ്റ്റ് ക്രോമസോം നമ്പർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എന്താ? ഒഫിയോഗ്ലോസം തന്നെയാണ്. അനിമൽ എടുത്താൽ പോലും അനിമലിനേക്കാൾ ക്രോമസോം നമ്പർ നമുക്ക് ഒഫിയോഗ്ലോസിൽ കാണാൻ പറ്റും. മറക്കരുത്, 2n = 1260. ഓക്കെ, 1260 1260 ക്രോമസോമാണ് ഉള്ളത്. ഡിപ്ലോയിഡ് നമ്പറാണ്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ ആലോചിക്കാമെന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 1260 അല്ലേ? അതെങ്ങനെ 12 5s are 60. 12 കിട്ടിയത് മറ്റേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടി. 12 5 60 നമ്മൾ പട്ടിക പറയുമ്പോഴേ, ഗുണനപ്പട്ടിക പറയുമ്പോൾ 12 × 5 എത്രയും 60 അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പം 2n = 1260. അപ്പോൾ ഹാപ്ലോയിഡ് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും? അതിൻ്റെ പകുതി 12 60ൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ്? 630 അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. n നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ്? 630 ആണ്. ഒഫിയോഗ്ലോസം റെറ്റിക്കുലേറ്റത്തിൻ്റെ ഗ്യാമേറ്റിൽ കാണുന്ന ക്രോമസോം നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിപ്ലോയിഡ് നമ്പർ അറിയാം. 2n = 1260. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ n = എന്തായിരിക്കും? 630 ആയിരിക്കും. മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും രസകരമായ നമുക്ക് ആകാംക്ഷ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒഫിയോഗ്ലോസം റെറ്റിക്കുലേറ്റം എന്നാണ് സ്പീഷീസിൻ്റെ പേര്. ആ ടേർഡോഫൈറ്റിൻ്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ 2n = 1260 എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തിലെ പട്ടം പ്ലാമൂട് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫസറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ CK നയനാൻ എന്നാണ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം മലയാളിയാണ്, കേരളത്തിലുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹമാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇനി അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രോമസോം നമ്പറുള്ള ഓർഗാനിസം ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഏതാണ്? ഒഫിയോഗ്ലോസം റെറ്റിക്കുലേറ്റം. അതിൻ്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ എത്രയെന്ന് ചോദിക്കാം. മറക്കരുത്, 2n = 1260. എങ്ങനെയാണ് അത് പഠിക്കേണ്ടത്? 12 5s are 60. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1260. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കി ഇക്വിസിറ്റത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? ഹോൾസ്റ്റൈൽ എന്നാണ്. മറക്കരുത്, ഈക്വൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈക്വൽ സെഗ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് നിന്ന് എന്താണ് ഇങ്ങനെ കുതിരവാല് പോലെ ലീഫ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പേര് അഡിയാൻഡം നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വാക്കിംഗ് ഫേൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഡിയാൻഡമാണ്. ഓക്കെ, വാക്കിംഗ് ഫേൺ ഇതൊരു ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ചെടിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഫേൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വാക്കിംഗ് ഫേൺ, അഡിയാൻഡം. എന്തുകൊണ്ടാണ് വാക്കിംഗ് ഫേൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഈ അഡിയാൻഡം നമ്മുടെ ചുമരിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം, തറയിലൊക്കെ വളർന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു കരിമ്പച്ചയാണ്. ഓക്കെ, ദൂരെ നോക്കിയ ഒരു ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയ്ഡൻ ഹെയർ ഫേൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അഡിയാൻഡമാണ്. കന്യകമാരുടെ മുടി പോലെ തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് മെയ്ഡൻ ഹെയർ ഫേൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഡിയാൻഡമാണ്. മറക്കരുത്, മെയ്ഡൻ ഹെയർ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ജിംനോസ്പമാണ്. അത് ആരാ? നമ്മുടെ ജിങ്കോ ബൈലോബയാണ്. ജിംനോസ്പമിലെ ലിവിങ് ഫോസിലായ ജിങ്കോ ബൈലോബയാണ്. ഇനി മെയ്ഡൻ ഹെയർ ഫേൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടേർഡോഫൈറ്റ് അഡിയാൻഡം. മെയ്ഡൻ ഹെയർ ട്രീ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറക്കരുത്, ജിങ്കോ ബൈലോബയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡിയാൻഡത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാക്കിംഗ് ഫേൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? നടക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളതുകൊണ്ടാണ്? അങ്ങനെയല്ല, ഇതിങ്ങനെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ തണ്ട് താഴോട്ട് കൂമ്പിയിട്ട് മണ്ണിൽ ടച്ച് ചെയ്യും. മണ്ണിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് പുതിയ വീണ്ടും അഡിയാൻഡം പൊടിച്ചു വരും. ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നടന്ന് അങ്ങ് പോകുന്ന പോലെ തോന്നും. അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാക്കിംഗ് ഫേൺ. കാഷ്യൂറിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാറ്റാടി മരമാണ്. ഇതൊരു പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആൻജിയോസ്പോം കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് കാഷ്യൂറിനെ. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജിംനോസ്പോം പോലെ ഇരിക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അറിയാം. ഏതാ? ദ വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ഹോൾസ്റ്റൈൽ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആരാണ്? ദ ഓപ്ഷൻ ബി, ഇക്വിസിറ്റം. ഓക്കെ, അടുത്തായിട്ട് 67ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. മെഗാഫിലസ് ലീവ്സ് ആൻഡ് മാനോസൈലിക് വുഡ് ആർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഓപ്ഷൻ എ സൈക്കാഡ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി കോണിഫേഴ്സ്, ഓപ്ഷൻ സി ഫേൺസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ലൈക്കോപോഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് മെഗാഫിലസ് ലീവ്സ്, എന്താണ് മൈക്രോഫിലസ് ലീവ്സ് എന്ന് നോക്കിയാലോ. ഓക്കെ, മൈക്രോഫിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മാക്രോഫിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലീഫ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫിച്ച്, ചെറിയ ലീഫുകളെ മൈക്രോഫിൽ എന്നും വലിയ ലീഫുകളെ മാക്രോഫിൽ അഥവാ മെഗാഫിൽ എന്നും തരംതിരിക്കാം. ഓക്കെ, അവിടെ കൂടുതൽ പോയി നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. നോക്കി, മൈക്രോഫിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെരി ഷോർട്ട് ലീവ് സച്ച് ആസ് ഇൻ മോസ് ഓർ ക്ലബ് മോസ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് വെയിൻ ആൻഡ് നോ ലീഫ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദ സ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, ഒരേ ഒരു വെയിൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ലീഫ് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും കാണത്തില്ല. ആ വെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത വെന്യൂൾസ് ഒന്നും ആയിട്ട് മാറത്തില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ വെയിന് കാണപ്പെടുന്ന
ലീഫ് ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെറിയ ഇലകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോഫിൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടെയ്ൻ എ സിംഗിൾ വെയിൻ വിച്ച് ഈസ് അൺബ്രാഞ്ച്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. ഒറ്റ വെയിനേ ഉള്ളൂ, അത് അൺബ്രാഞ്ചഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാഞ്ചിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലീഫ് ഗ്യാപ്പും കാണത്തില്ല. ഇനിയോ, ദ സിംഗിൾ വെയിൻ ഡിറൈവ്സ് ഫ്രം ദ പ്രോട്ടോസ്റ്റീൽ വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് എ ലീഫ് ഗ്യാപ്പ്. നമ്മൾ സ്റ്റീൽ റവല്യൂഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് പ്രോട്ടോസ്റ്റീൽ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീലാണ്, അവിടെ ലീഫ് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ നിന്നാണ് ആര് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സിംഗിൾ വെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, വെയിൻസ് ആർ ദി ആക്ച്വൽ സൈറ്റ് ഓഫ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ, നെയിംലി സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം. ലീഫിലൂടെ സൈലവും ഫ്ലോയും റൺ ചെയ്യുന്ന ആ റീജിയനാണ് എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ്, വെയിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്, വെയിൻ വെന്യൂളാവുകയും കൂടുതൽ ലീഫുകൾ, ചെറിയ ലീഫ് വരുന്നത് ലീഫ് ഗ്യാപ്പ് വന്ന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒക്കർ ഇൻ ലൈക്കോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോൾസ്റ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, ഇക്യുസെറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഹോൾസ്റ്റെയിൽസിലും ലൈക്കോപോഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന ലൈക്കോഫൈറ്റ്സിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സാധനമായിട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോസസും ക്ലബ് മോസുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അറിയാം, മോസ് വരുന്നത് എവിടെയാണ്, ബ്രയോഫൈറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രയോഫൈറ്റുകളാണ് മോസസിൽ വരുന്നത്, മിസ്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ക്ലബ് മോസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അത് മോസ്, ബ്രയോഫൈറ്റായ മോസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ക്ലബ് മോസ് മറക്കരുത്, ടെറഡോഫൈറ്റിലെ പ്രിമിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പായ ലൈക്കോപോഡിയം വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലബ് മോസ്. സെലാജിനല്ലേ കയ്യിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ക്ലബ് മോസ് കംസ് അണ്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്, ബ്രയോഫൈറ്റ് ആണോ? അല്ല, ക്ലബ് മോസ് എന്ന് കേൾക്കും ബ്രയോഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്ലബ് മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എവിടെയാണ്, ടെറഡോഫൈറ്റിലാണ്, മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മെഗാഫിൽസിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയാലോ. മൈക്രോഫിൽസിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് മെഗാഫിൽസ്. വലിയ ഇലകളായിരിക്കും, ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യും, വെന്യൂൾസ് ആയിട്ടൊക്കെ മാറും. അതുപോലെ തന്നെ ലീഫ് ഗ്യാപ്പും ഉണ്ടാവും. ഇത് സാധാരണയായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആരാണ്, നമ്മുടെ സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്ലാന്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാൻഡ്രോഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്ലാന്റായ ആൻജിയോസ്പേമും ജിംനോസ്പേമും കാണിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിപ്റ്റോഗെയിംസിലെ അഡ്വാൻസ് പ്ലാന്റായ ടോഡോഫൈറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫേൺസുകളും കാണിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, മെഗാഫിലസ് ലീവ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റാണ് ജിംനോസ്പേം. ആ ജിംനോസ്പേമിൽ തന്നെ മെഗാഫിലസ് ലീവ്സ് കാണിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ആര്, സൈക്കസ് വരുന്ന സൈക്കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് തെങ്ങ് പോലെ നിൽക്കുന്ന ഇല കണ്ടോ, ഓല പോലത്തെ ഇലകളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഇലയാണ്. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, മെഗാഫിലസ് ലീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അവിടെ വെയിൻസൊക്കെ ബ്രാഞ്ചഡ് ആണ്, വലിയ സൈസാണ് ലീഫിനുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത്, മെഗാഫിലസ് ലീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജിംനോസ്പേമിലെ വുഡിനെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. മാനോസൈലിക് വുഡ് എന്നും പിക്നോസൈലിക് വുഡ് എന്നും തരംതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻ ജിംനോസ്പേം ദ വുഡ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു ടു ടൈപ്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ മാനോസൈലിക് വുഡ് ആൻഡ് പിക്നോസൈലിക് വുഡ്. ഓക്കെ, എന്താണ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനാട്ടമിക്കലി വുഡ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സെക്കൻഡറി സൈലം. മറക്കരുത്, സെക്കൻഡറി സൈലമാണ് വുഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, in gymnosperm, based on the amount of xylem present in the wood, they are classified into two types, monoxylic and pycnoxylic wood. ഓക്കെ, ജിംനോസ്പേമിൽ എത്രമാത്രം സെക്കൻഡറി സൈലം ഉണ്ട്, എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ വുഡിനെ മാനോസൈലിക് വുഡ് എന്നും പിക്നോസൈലിക് വുഡ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം മാനോസൈലിക് വുഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നോക്കി, ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കോമ്പാക്ട് വുഡ് വിത്ത് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പാരങ്കൈമ, ലാർജ് പിത്ത് ആൻഡ് കോർട്ടക്സ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൈലം, ട്രക്കീഡ്സ് ഓർ വുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ജിംനോസ്പേമിൽ വുഡിൽ വളരെ കുറച്ച് സൈലം എലമെൻ്റായ സൈലം ട്രക്കീഡ്സും എന്നാൽ കൂടുതൽ പാരങ്കൈമയും കാണുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ശക്തി കുറഞ്ഞ ലെസ് ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോൺ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വുഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാനോസൈലിക് വുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാനോസൈലിക് വുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ദേ കണ്ടെയ്ൻ ലെസ്സർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡറി സൈലം എലമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ജിംനോസ്പേമിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് സൈലത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റായ സൈലം വെസലല്ല. സൈലം വെസൽ ആൾമോസ്റ്റ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്, സൈലം ട്രക്കീഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻജിയോസ്പേമിൽ എന്തുണ്ട്, സൈലം ട്രക്കീഡ്സും ഉണ്ട്, സൈലം വെസലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജിംനോസ്പേമിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സൈലം ട്രക്കീഡ്സ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ മാനോസൈലിക് വുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലെസ്സർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൈലം ട്രക്കീഡ്സ് ബട്ട് higher amount of xylem parenchyma. Hence, the wood is non-compact in nature as well as it is less durable. ഓക്കെ, ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും, കോമൺ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് സൈക്കസ് ആണ്. മറക്കരുത്, മാനോസൈലിക് വുഡ് ഉള്ളത് സൈക്കസിലാണ്.
അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പിക്നോസൈലികൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ വുഡിൽ ധാരാളം സൈലം ട്രക്കീഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും, കുറച്ച് സൈലം പാരൻകൈമ കാണാൻ പറ്റും. സൈലം ട്രക്കീഡ്സ് ധാരാളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തി കൂടുതലുള്ള ഈട് നിൽക്കുന്ന വുഡായിരിക്കും പിക്നോസൈലികൂട്ട്. അപ്പോൾ പിക്നോസൈലികൂട്ട്സ് ആർ ദോസ് വുഡ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ജിംനോസ്പേം ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ അബുണ്ടൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് xylem tracheids, lesser amount of xylem parenchyma. As a result, the xylem tracheids are arranged in a compartment. Such a durable wood can be called as pycnoxylicote. കണ്ടോ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പിക്നോസൈലിക്കോട്ടിൽ P for what? P for pinus. പൈനസിലാണ്. മാനോസൈലിക്കോട്ട് അതിനൊപ്പം എന്തായിരിക്കും? സൈക്കസിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, മറക്കരുത്. പിക്നോസൈലിക്കോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ P for പിക്നോസൈലിക് തുടങ്ങുന്ന P ആണ്, P ഫോർ പൈനസ്. മാനോസൈലിക് ആണെങ്കിലോ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? പൈനസ് സൈക്കസോട് മിക്ക നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ മാനോസൈലിക് കൂട്ട് എവിടെയായിരിക്കും? സൈക്കസിലാണ്. അപ്പോൾ സൈക്കോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനോസൈലിക് കൂട്ട് കാണാൻ പറ്റും, മാത്രമല്ല എന്താണ് വലിയ ഇലകളെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. എന്താ മാക്രോഫിലസ് ലീവ്സിനെയും കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. മെഗാഫിലസ് ലീവ്സും മാനോസൈലിക് കൂട്ടും താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് പ്ലാന്റിലുള്ളത്? ഉത്തരം ഏതാ? ജിംനോസ്പേമായ സൈക്കസ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പായ സൈക്കാർഡ്സിലാണ്. അപ്പോൾ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, സൈക്കാർഡ്സ്. 68ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ദി കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റീലാർ എവല്യൂഷണറി ജിംനോസ്പേം ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ യൂസ്റ്റീൽ, സോൾനോസ്റ്റീൽ, ആക്നോസ്റ്റീൽ, പ്രോട്ടോസ്റ്റീൽ. ഓപ്ഷൻ ബി പ്രോട്ടോസ്റ്റീൽ, സോൾനോസ്റ്റീൽ, ആക്നോസ്റ്റീൽ, യൂസ്റ്റീൽ. ഓപ്ഷൻ സി ആക്നോസ്റ്റീൽ, പ്രോട്ടോസ്റ്റീൽ, യൂസ്റ്റീൽ, സോൾനോസ്റ്റീൽ. ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രോട്ടോസ്റ്റീൽ, സൈഫോണോസ്റ്റീൽ, സോളിനോസ്റ്റീൽ, യൂസ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ പ്രോട്ടോസ്റ്റീൽ. പ്രോട്ടോ മീൻസ് പ്രിമിറ്റീവ് എന്നാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സ്റ്റീലാർ എവല്യൂഷൻ ടാഡ് ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റീലെല്ലാം കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഐക്കൺ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പ്രോട്ടോസ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രിമിറ്റീവ് സ്റ്റീലാണ്. അവിടെ എന്തായിരിക്കും? ദി സെൻട്രൽ സൈലം ഈസ് സൗണ്ടഡ് ബൈ വാട്ട്? ഔട്ടർ ഫ്ലോയം. സൈലത്തിന് ചുറ്റും ഫ്ലോയം കാണപ്പെടുന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള പ്രിമിറ്റീവ് സ്റ്റീലാണ് പ്രോട്ടോസ്റ്റീൽ. പിത്ത് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സൈഫോണോസ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? പിത്തുള്ള സ്റ്റീലാണ് സൈഫോണോസ്റ്റീൽ. അത് അല്പം കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. സോൾനോസ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു സൈഫോണോസ്റ്റീൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എന്ത് കൂടെ വരും? ലീഫ് ഗ്യാപ്പും കൂടെ വരും അല്ലേ. ഇനി അങ്ങനെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫ് ഗ്യാപ്പും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീലായിട്ട് മാറും. അതിൻ്റെ പേരെന്താ? യു സ്റ്റീലുണ്ട്. യു മീൻസ് ട്രൂ സ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ആൻജിയോസ്പേമിലും ജിംനോസ്പേമിലും ഒക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റീലാണ്. അതായത് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ബ്രോക്കൺ റിംഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റീലൊക്കെ യൂസ് സ്റ്റീലാണ്, ട്രൂ സ്റ്റീലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീലാർ എവല്യൂഷൻ ജിംനോസ്പേമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രഡേഷനാണ്. പ്രോട്ടോസ്റ്റീൽ, ദെൻ സൈഫോണോസ്റ്റീൽ, ദെൻ സോൾനോസ്റ്റീൽ, ദെൻ യൂസ് സ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, പ്രിമിറ്റീവ് സ്റ്റീൽ പ്രോട്ടോസ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? പിത്ത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. സെൻട്രൽ സൈലം ഈസ് സൗണ്ട് ബൈ ഫ്ലോയം. സൈഫോണോസ്റ്റീൽ എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ കൂടെ പിത്തും കൂടെ വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നോക്കി, ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ലീഫ് ഗ്യാപ്പും കൂടെ വരുന്നു. അടുത്ത് നോക്കി, ഓവർലാപ്ഡ് ആയിട്ട് ലീഫ് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രഡേഷൻ അല്ലേ. സ്റ്റീൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങോട്ട് പ്രോട്ടോസ്റ്റീലിൽ പിത്തില്ല, സൈഫോണോസ്റ്റീലിൽ പിത്തുണ്ട്, സോൾനോസ്റ്റീലിൽ പിത്ത് പ്ലസ് വാട്ട്? ലീഫ് ഗ്യാപ്പ്. യൂസ് സ്റ്റീലിലോ ആ ലീഫ് ഗ്യാപ്പുകൾ പരസ്പരം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാസ്കുലർ ബണ്ട് ബ്രോക്കൺ റിംഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഏതാ ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ സ്റ്റീലാർ എവല്യൂഷനിൽ? പ്രോട്ടോസ്റ്റീൽ ലീഡ്സ് ടു സൈഫോണോസ്റ്റീൽ, ലീഡ്സ് ടു സോൾനോസ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഫൈനലി യൂസ് സ്റ്റീൽ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഏതാ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഓക്കെ, 69ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ. ദി സാഗോ സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ സീഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ സെഡ്രസ് ഡിയോഡ്ര, ഓപ്ഷൻ ബി സൈക്കസ് സിർസിനാലിസ്, ഓപ്ഷൻ സി സൂഗ ഡുമോസ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് പൈനസ് റോസ്ബർഗി. ഈ സാഗോ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ചൗവരി എന്ന് പറയും, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതായത് നമ്മൾ ഈ അടപ്പായസത്തിലൊക്കെ ഇടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലേ. അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ജെല്ലി പോലെ ആകും, കാരണം സ്റ്റാർച്ചാണത്. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ പായസത്തിന് കൊഴുപ്പ് ഒരു കൂട്ടുമെന്ന് പറയും, കൊഴുപ്പെന്ന് തിക്നെസ് കൂട്ടുമെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് രുചിയും കൂട്ടും, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റായ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും കൂട്ടും. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പിത്തിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്ന സ്റ്റാർച്ചാണ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ സീഡിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ആ സ്റ്റാർച്ച് നമ്മൾ സാഗോ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഏത് ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ സീഡിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൈക്കസ് പ്ലാന്റ്, സൈക്കസ് റെവലൂട്ട, സൈക്കസ് സിർസിനാലിസ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈക്കസിനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ സാഗോൺ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ സോഴ്സായിട്ട് സൈക്കസ് അറിയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് സൈക്കസിനെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാഗോ പാം. സൈക്കസ് പാമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു, ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷമല്ലേ.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാഗോപാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ്? സൈക്കസ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ഏതാ? സൈക്കസ് സിർസിനാലിസും സൈക്കസ് റെവലൂട്ടയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദെയർ സീഡ്സ് ആർ ആക്ട് ആസ് എ റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് സാഗോ സ്റ്റാർച്ച്, ഹെൻസ് നെയിം സാഗോപാം. മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ദി സാഗോ സ്റ്റാർച്ച് ഇസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ദി സീഡ്സ്. ഓപ്ഷൻ ബി സൈക്കസ് സിർസിനാലിസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സിട്രസ് ഡിയോഡ്രയാണ് മലയാളത്തിൽ ദേവദാരു എന്ന് പറയുന്നത്, ആക്ച്വൽ ദേവദാരു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജിംനോസ്പമാണ്, ഒരിക്കലും ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ദേവദാരു പൂത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ്. ദേവദാരു ഒരിക്കലും പൂക്കത്തില്ല. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കവി അങ്ങനെ പാടിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ആൻജിയോസ്പേമിൽ ലോക്കലായിട്ട് ദേവദാരു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ദേവദാരു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ്? നമ്മുടെ സിട്രസ് ഡിയോഡ്രയാണ്. ഓക്കെ, അത് നല്ല മണമുള്ള ഒരു ഇതാണ്, ഒരു ജിംനോസ്പേമാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ദേവദാരു പൂക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേവദാരു പൂക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ലോക്കലി ചില ആൻജിയോസ്പേമുകൾ ദേവദാരു എന്നറിയപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ദേവദാരു പൂത്തെന്ന് കവി പാടിയത്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ? സാഗോ സ്റ്റാർച്ച് ഇസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ദി സീഡ്സ് ഓഫ് സൈക്കസ് സിർസിനാലിസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി പൈനസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൈനസിൽ ഈ ഓവ്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പുറത്താണ്. അപ്പോൾ ഓവ്യൂളിഫർ സ്കെയിൽ കാണിക്കുന്ന ആരാണ്? പൈനസാണ്. ഇനി പൈനസിൻ്റെ പോളെങ്കിൽ നല്ല മഞ്ഞ കളറാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് കൊഴിഞ്ഞ് താഴെ വീഴും. അപ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്നത് സൾഫർ ഷവർ. മറക്കരുത്, സൾഫർ ഷവർ. സൾഫറിൻ്റെ സൾഫർ എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ, അതിൻ്റെ നിറം എന്താ? മഞ്ഞയാണ്. സൾഫർ ഷവർ കാണിക്കുന്ന ആരാണ്? അത് പൈനസാണ്. ഇനി ഓവ്യൂളിഫർ സ്കെയിൽ കാണിക്കുന്ന ആരാണ്? അതും പൈനസാണ്. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. അപ്പം സാഗോ സ്റ്റാർച്ച് ഏത് സീറ്റിലുള്ളത്? സൈക്കസ് സിർസിനാലിസ്. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാ? ബി ആണ്. ഓക്കെ, ഈ 70ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈക്രോബയോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഡിസ്കവറി ഓഫ് ലിറ്റിൽ ആനിമൽക്യൂൾ വാസ് റിപ്പോർട്ട് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ റോബർട്ട് ഹൂക്ക് ഇൻ 1665, ഓപ്ഷൻ ബി സ്പെല്ലാൻസാനി ഇൻ 1765, ഓപ്ഷൻ സി ലെeuwenhoek in 1676, and the last option is Buffon in 1740. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, നോക്കി നമ്മുടെ സൈറ്റോളജിയുടെ ഫാദർ ആരാണ്? റോബർട്ട് ഹൂക്കാണ് അല്ലെ. സെല്ലിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ഹൂക്കാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഡ് സെല്ലായിരുന്നു. ഏതായിരുന്നു? കോർക്ക് സെൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബാർക്കിലുള്ള കോർക്ക് സെല്ലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലിവിങ് സെല്ലിനെ കണ്ടെത്തിയതാരും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം റോബർട്ട് ഹൂക്കല്ല. ആദ്യമായി ലിവിങ് സെല്ലിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ്? ആൻറ്റോൺ വാൻ ലിയുവെൻഹൂക്ക് എന്നാണ്. അതായത് ലിയുവെൻഹൂക്കാണ് ആദ്യമായി ലിവിങ് സെല്ലിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ലിയുവെൻഹൂക്ക് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ ലെൻസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റീഷ്യനായിരുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു നല്ല മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിനെ ഈ ലെൻസിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്തോ ചെറിയ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നീന്തി കളിക്കുന്നതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം അത് അനിമലിൻ്റെ ചെറിയ രൂപമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആനിമൽക്യൂൾ, ലിറ്റിൽ ആനിമൽക്യൂൾ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ വിളിച്ചു. പിന്നീട് അത് മനസ്സിലാക്കി, അതെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്ടീരിയ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ലിറ്റിൽ ആനിമൽക്യൂൾ എന്ന ആ വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതും അത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ആൻറ്റോൺ വാൻ ലിയുവെൻഹൂക്കാണ്. മറക്കരുത്, ഈ ആൻറ്റോൺ വാൻ ലിയുവെൻഹൂക്ക് അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ച് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോബയോളജി ആരാണ്? ആൻറ്റോൺ വാൻ ലിയുവെൻഹൂക്കാണ്. പലരും തെറ്റായി പഠിക്കാറുണ്ട് ലൂയി പാസ്റ്റർ എന്ന്. തെറ്റാണ്. അദ്ദേഹം ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മൈക്രോബയോളജിയാണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി ആൻറ്റോൺ വാൻ ലിയുവെൻഹൂക്ക് പിന്നെ അതിനുശേഷം വളരെ വലിയൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹമാണ് ഹ്യൂമൻ സ്പേമിനെ കണ്ടെത്തിയത്. അദ്ദേഹമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഫാദർ മൈക്രോസ്കോപ്പിയും ആൻറ്റോൺ വാൻ ലിയുവെൻഹൂക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ? ഡിസ്കവറി ഓഫ് ലിറ്റിൽ ആനിമൽക്യൂൾ വാസ് റിപ്പോർട്ട് ബൈ ആരായിരിക്കും? ലിയുവെൻഹൂക്ക് ഇൻ 1676. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻറ്റോൺ വാൻ ലിയുവെൻഹൂക്കിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? He is considered as the father of microbiology. He is considered as the father of microscopy. He discovered human sperm. Then he also discovered what the phenomenon known as polyembryony. Polyembryony കണ്ടുപിടിച്ചതും ലിയുവെൻഹൂക്കാണ്. ഇത് പലരും അറിഞ്ഞൂടാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഹയർ സെക്കൻഡറി ബോട്ടണിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, HSC ബോട്ടണിക്ക്. പോളിഎംബ്രിയോണി വാസ് ഡിസ്കവർഡ് ബൈ ഹൂം? അത് ആൻറ്റോൺ വാൻ ലിയുവെൻഹൂക്കാണ്. ഓക്കെ,
ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ, ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാന്റ് സെൽ, ഓപ്ഷൻ സി ആനിമൽ സെൽ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഫംഗൽ സെൽ. ഓക്കെ, നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ആർച്ച് വിറ്റാക്കറിൻ്റെ 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്തെ. 1969 1969 ആർച്ച് വിറ്റാക്കർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അതിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങളെയും 5 കിങ്ഡമായിട്ട് തരംതിരിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ്? കിങ്ഡം മൊനീറ, കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ, കിങ്ഡം ഫഞ്ചൈ, കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ആൻഡ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ. അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിൽ കിങ്ഡം മൊനീറ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത്? പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം ഉള്ളത്. ബാക്കി കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ, ഫഞ്ചൈ, പ്ലാന്റ്, ആനിമൽ ഇതെല്ലാം യൂക്യാരിയോട്സ് ആണ്. ശരിയാണല്ലോ? അപ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം പ്രോക്യാരിയോട്സും യൂക്യാരിയോട്സും? ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ പ്രോക്യാരിയോട്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് 2 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. അവിടെ ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഓർ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകരുത്, ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽസും ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തെ പ്രോക്യാരിയോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ പ്രോക്യാരിയോട്സ്? When an organism is said to be a prokaryote, it should satisfy 2 criteria, and they are: those organisms should lack a well-defined or well-developed nucleus, and also they should lack membrane-bound cell organelles. അല്ലേ? ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിനോടുകൂടി കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂക്ലിയസ്, അതിനെയാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പ്രോക്യാരിയോട്സിൽ. അതുപോലെ തന്നെ മെംബ്രെയിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സെൽ ഓർഗനൽസും അവിടെ പാടില്ല. അല്ലേ? സെൽ അത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? എൻഡോപ്ലാസ്റ്റ് റെറ്റിക്കുലം, ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ്, മൈറ്റോകോൺട്രിയ, ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്, പെറോക്സിസം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ലൈസോസോം, വാക്യൂൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സെൽ ഓർഗനൽ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ടാണ്. അതൊന്നും ഇവിടെ കാണാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് അല്ലാത്ത സെൽ ഓർഗനൽ കാണാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈബോസോം, അല്ലേ? അത് പ്രോക്യാരിയോട്സിലുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോക്യാരിയോട്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന ആരാണ്? ഈ എല്ലാ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്ടീരിയയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ, ബാക്ടീരിയൽ സെൽ. അതെന്താ പ്ലാന്റ് സെല്ലും അനിമൽ സെല്ലും ഫംഗൽ സെല്ലൊന്നും ആവാത്തത്? കാരണം അവരെല്ലാം യൂക്യാരിയോട്സ് ആണ്. ആർച്ച് വിറ്റാക്കറിൻ്റെ 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ബാക്ടീരിയ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കിങ്ഡം മൊനീറയാണ്. അതൊഴികെയുള്ള എല്ലാ കിങ്ഡവും എന്താണ്? യൂക്യാരിയോട്സിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് യൂക്യാരിയോട്സ്? യൂക്യാരിയോട്സ് ആർ ദോസ് ഓർഗാനിസം ഹാവിങ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓർ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂക്യാരിയോട്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മെംബ്രെയിൻ ഇല്ലാത്ത സെൽ ഓർഗനൽ ഇല്ല എന്നല്ല. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. റൈബോസോം മെംബ്രെയിൻ ഇല്ലാത്ത സെൽ ഓർഗനലാണ്. അത് പ്രോക്യാരിയോട്സിലും കാണും, യൂക്യാരിയോട്സിലും കാണും. ഓക്കെ, ബട്ട് യൂക്യാരിയോട്സിൽ എന്താ? മെംബ്രെയിൻ ഇല്ലാത്ത സെൽ ഓർഗനിലേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള എന്താ? മെംബ്രെയിൻ ഉള്ള സെൽ ഓർഗനിലാണ്. മറക്കരുത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രോക്യാരിയോട്സിൽ മെംബ്രെയിനുള്ള സെൽ ഓർഗനൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. വെറാസ് ഇൻ യൂക്യാരിയോട്സ് യു ക്യാൻ സി ബോത്ത് മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽ ആസ് വെൽ ആസ് മെംബ്രെയിൻ ലെസ് സെൽ ഓർഗനൽ. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ. യൂക്യാരിയോട്സിൽ മെംബ്രെയിൻ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് മെംബ്രെയിൻ ഇല്ലാത്ത സെൽ ഓർഗനൽ അഥവാ സെൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തൊക്കെയാണത്? ഒന്ന് റൈബോസോം ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ദെൻ ക്രോമസോം വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ദ ലാക്ക് മെംബ്രെയിൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന സെൻട്രിയോൾ ഓർ സെൻട്രോസോം, ഇതിലൊന്നും എന്തില്ല? മെംബ്രെയിൻ ഇല്ല. പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ന്യൂക്ലിയോലസ്, അതിനും മെംബ്രെയിൻ. ഇതൊക്കെ മെംബ്രെയിൻ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് യൂക്യാരിയോട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ, ബാക്ടീരിയൽ സെൽ. ഓക്കെ, 72ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്ഷൻ എ, 2 bacteria through direct contact, option B, 2 bacteria mediated by a virus, option C, a virus and bacterium, option D, 2 viruses mediated by bacterium. ഓക്കെ, നോക്കിയേ, ഈ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ നടക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാക്ടീരിയ ഒരു പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസമാണ്.
യൂക്യാരിയോട്സിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബാക്ടീരിയയിൽ ഇല്ല. പക്ഷേ ബാക്ടീരിയകൾ തമ്മിൽ എന്ത് കൈമാറുന്നുണ്ട്? ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ജീന് അടുത്ത ബാക്ടീരിയയിലോട്ട് കൈമാറുന്നു, DNA ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗ്യാമെറ്റുകൾ യുണൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിലെയും DNA കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുകയാണ്. ആ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന DNA പുതിയൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കും, ജീനുകളുടെ പുതിയ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു പുതിയ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഫിനോമിനയാണ് റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാം. Okay, but even though a well-developed sexual reproduction is absent in bacteria, but they are noted for a primitive type of sexual reproduction known as bacterial genetic recombination. ഓക്കെ, ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബാക്ടീരിയൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ രണ്ട് ബാക്ടീരിയകൾ അടുത്തടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയകൾ വേറെ ചില സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് DNA കൈമാറുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാക്ടീരിയൽ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, നോക്കി, ബാക്ടീരിയ കാണിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയൽ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ താഴെ പറയുന്നവയാണ്. ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷനാണ്. അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്രെഡറിക് ഗ്രിഫിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ? ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് DNA from one bacterium to another bacterium through the agency of a medium is known as എന്ന് വിളിക്കുക ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് DNA ഇളകി മാറി അടുത്ത ബാക്ടീരിയയിലോട്ട് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഫ്രെഡറിക് ഗ്രിഫിത്ത്, എഫ് ഗ്രിഫിത്താണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ DNA കിട്ടുന്ന ആ റിസിപ്പിയൻ്റ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഏത് ബാക്ടീരിയയാണോ DNA കിട്ടുന്നത്, ആ ബാക്ടീരിയ റിസിപ്പിയൻ്റ് ബാക്ടീരിയ ആരാണോ DNA കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ഡോണർ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയും. ആ റിസിപ്പിയൻ്റ് ബാക്ടീരിയ എന്തോന്നും ചെയ്യും? അവൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ, അവൻ്റെ രൂപം അങ്ങ് മാറും, അവൻ വേറൊരു ബാക്ടീരിയത്തെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫിനോമിനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഗ്രിഫിത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ഇൻ വിച്ച് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ DNA is transferred from one bacterium to another bacterium through the agency of medium, underlying medium. As a result, one type of bacteria get converted into another type. Hence the name transformation. അതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലക്ഷൻ അല്ല. ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാൽ അടുത്തൊരു ബാക്ടീരിയൽ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷനാണ് കോൺജുഗേഷൻ. എന്താ കോൺജുഗേഷൻ? ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് DNA ഫ്രം വൺ ബാക്ടീരിയം ടു അനദർ ബാക്ടീരിയം ത്രൂ ദ ഏജൻസി ഓഫ് എ കോൺജുഗേഷൻ കനാൽ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് കോൺജുഗേഷൻ. ഒരു ബാക്ടീരിയത്തിലുള്ള DNA ഇളകി മാറി അടുത്ത ബാക്ടീരിയത്തിലോട്ട് പോകുന്നു. അത് ഒരു കനാൽ വഴി, ഒരു കോൺജുഗേഷൻ കനാൽ എന്ന് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ആ കനാൽ വഴിയാണെങ്കിൽ ഒരു പാസേജ്, ഒരു ചാനൽ, അതുവഴിയാണെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കാം? കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ കോൺജുഗേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? ലെഡർബർഗ് ആൻഡ് ടാറ്റം. ലെഡർബർഗ് ആൻഡ് ടാറ്റം, അത് പഠിക്കുക. ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരുടെ പേര് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മറക്കരുത്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗ്രിഫിത്ത് ആണെങ്കിൽ കോൺജുഗേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? ലെഡർബർഗ് ആൻഡ് ടാറ്റം. ഓക്കെ, അപ്പം രണ്ട് ബാക്ടീരിയകൾ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരൊരു കനാൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ പേരാണ് കോൺജുഗേഷൻ കനാൽ. ആ കോൺജുഗേഷൻ കനാൽ വഴി ഡോണർ ബാക്ടീരിയത്തിൽ നിന്ന് DNA ഇളകി മാറി എവിടേക്ക് പോകുന്നു? റിസിപ്പിയൻ്റ് ബാക്ടീരിയത്തിലോട്ട് പോകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷനെ കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് മറക്കരുത്, ലെഡർബർഗ് ആൻഡ് ടാറ്റം. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കി, എന്താണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷനാണ് ട്രാൻസ്ലക്ഷൻ. എന്താ ട്രാൻസ്ലക്ഷൻ? ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് DNA ഫ്രം വൺ ബാക്ടീരിയം ടു അനദർ ബാക്ടീരിയം ത്രൂ ദ ഏജൻസി ഓഫ് എ വൈറസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ട്രാൻസ്ലക്ഷൻ. വൈറസിൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്താ? PHAGE, അല്ലേ? അങ്ങനെ വൈറസ് വഴി DNA ഒരു ബാക്ടീരിയത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബാക്ടീരിയത്തിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ലക്ഷൻ.
The process of transfer of DNA from one bacterium to another bacterium through the agency of a virus or a phage can be called as what? Transduction. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതും ആര് തന്നെയാണ്? മറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് കോമൺ, ലെഡർബർഗ് ആൻഡ് സിന്തർ. മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വൈറസ് വന്ന് ഒരു ബാക്ടീരിയത്തെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ബാക്ടീരിയത്തെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രക്രിയകൾ മുഖാന്തിരം ആ ബാക്ടീരിയയിലുള്ള കുറച്ച് ജീൻ അഥവാ DNA കുറച്ച് പോർഷൻ ആ വൈറസിലോട്ട് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ വൈറസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയൽ DNA മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വാളിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആ വൈറസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്ത് ചാടുന്നു. എന്നിട്ട് പുതിയ ബാക്ടീരിയയെ ആ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ നേരത്തെ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ഈ വൈറസിലോട്ട് കയറിയില്ലേ ബാക്ടീരിയ DNA, അത് ആ വൈറസ് ആ പുതിയതായിട്ട് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത ബാക്ടീരിയത്തിന് കൊടുക്കുന്നു. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ നോക്കിയാൽ എന്താ ചെയ്തത്? ആ വൈറസ് എന്താ ചെയ്തത്? ആ വൈറസ് ആ ബാക്ടീരിയത്തിലുള്ള DNA എടുത്തിട്ട് വേറൊരു ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു, അല്ലേ? അത് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ദ പ്രോസസ് ഓർ ദ ഫിനോമിന ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് DNA ഫ്രം ഓൺ ബാക്ടീരിയം to another bacterium through the agency of virus can be called as transduction. Discovered by whom? Discovered by Lederberg and Sitter. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. നമ്മുടെ കോൺജുഗേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്രെഡറിക് ഗ്രിഫിത്ത് ആണ്. അതൊരിക്കലും കോൺജുഗേഷൻ അല്ല, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്രെഡറിക് ഗ്രിഫിത്ത് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നോക്കി, കോൺജുഗേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ്? ലെഡർബർഗും ടാറ്റോമാണ്. ഇനി ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? ലെഡർബർഗും സിന്തറുമാണ്. മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. എന്തായിരിക്കും? ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട്? 2 ബാക്ടീരിയ മീഡിയേറ്റഡ് ബൈ എ വൈറസ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ടു പെർഫോം ഫ്ലൂറസെൻസ് ഇൻ സിറ്റു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, ഫസ്റ്റ് the cells are arrested in A. prophase, B. anaphase, C. telophase, D. metaphase. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ഇൻസിറ്റു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നോക്കി, ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ഇൻസിറ്റു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഈസ് അബ്രിവേറ്റ്ലി നോൺ ആസ് FISH. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിലെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന DNA പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് പ്രോബ്സ് ആണ്. അതായത് ഏത് സീക്വൻസിനെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ പ്രോബിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചില ഫ്ലൂറസെൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ചില പ്രോട്ടീനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? ലേബലും ചെയ്തിരിക്കുക. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് പ്രോബ്സ്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് റിസർച്ചേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് 1980-കളിലാണ്. നോക്കി, എന്താണ് ഈ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ജീൻ സീക്വൻസ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ സീക്വൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, അവിടെ നിന്ന് അത് ഡിലീറ്റായി പോയോ, അതവിടെ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് സീക്വൻസ് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ്. ഓക്കെ, ഫിഷ് ഈസ് എ പ്രോസസ് വിച്ച് വിവിഡ്ലി പെയിൻറ്റ്സ് ക്രോമസോം ഓർ പോർഷൻസ് ഓഫ് ക്രോമസോം വിത്ത് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് മോളിക്യൂൾ. ചില ഫ്ലൂറസെൻ്റ് മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ജീൻ സീക്വൻസിനെയാണോ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അത് അവിടെ ആ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് മോളിക്യൂൾ അവിടെ എന്തു ചെയ്യും? ടാഗ് ചെയ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ഫ്ലൂറസെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കാണുവാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ ആ സീക്വൻസിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഏതാ? ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ഇൻസിറ്റു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായത് ടു പെർഫോം ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ഇൻസിറ്റു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് ദ സെൽസ് ആർ അറസ്റ്റഡ് ഇൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെല്ലിനെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്, പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടത്? ഓക്കെ, സെൽ ഡിവിഷൻ പല സ്റ്റേജുണ്ടല്ലോ. പ്രോഫേസ് ഉണ്ട്, അനാഫേസ് ഉണ്ട്, ടീലോഫേസ് ഉണ്ട്, മെറ്റാഫേസ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്കൊരു ബേസിക് നോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലെത്താൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ക്രോമസോം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുമായ സ്റ്റേജ് ഏതാണ്? മെറ്റാഫേസ് ആണ്, അല്ലേ? അതായത് സെല്ലിൻ്റെ
മെറ്റാപ്ലേറ്റിൽ ക്രോമസോമുകൾ അലൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഫേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റാഫേസ് അല്ലേ. ഇക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലെ എല്ലാ ക്രോമസോമും നിരനിരയായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും. അപ്പം മെറ്റാഫേസ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ സ്റ്റേജ് വെയർ ദി കംപ്ലീറ്റ് ക്രോമസോം, ദി എൻറ്റയർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ക്രോമസോം ക്യാൻ ബി വെൽ സ്റ്റഡീഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ഇൻസിറ്റു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന എന്താ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ എൻറ്റയർ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം വിസിബിൾ ആവണ്ടേ. അപ്പം ഏത് സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല, അത് മെറ്റാഫേസിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ്? മെറ്റാഫേസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ 74ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ദ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് അറ്റ് വിച്ച് ദ പ്രൈമർ അനീലിംഗ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് PCR ഈസ് A 70 to 72 degrees Celsius, B 94 to 96 degrees Celsius, C 50 to 60 degrees Celsius, and the last option is 20 to 40 degrees Celsius. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് PCR കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് PCR? Polymerase chain reaction is abbreviately known as PCR. PCR is a technique which is used for DNA amplification or gene amplification. ഓക്കെ, നമുക്ക് പല ബയോടെക്നോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ചില ജീനുകളെ അധികമായിട്ട് ആവശ്യം വരും. അതിൻ്റെ പല കോപ്പീസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരൊറ്റ ജീനാണെന്ന് വിചാരിച്ച്, ഒരു ജീൻ സീക്വൻസ് മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു 1000 കോപ്പി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? PCR മെഷീനിലോട്ട് നമ്മൾ ആ ജീൻ സീക്വൻസിന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കോപ്പി വേണോ അതിന് അത്രയും കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓർ DNA ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. PCR is a technique which is used for DNA amplification or gene amplification. In PCR, we can make up to billion copies of DNA from a single DNA fragment itself. Okay, ഒരു സിംഗിൾ DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ബില്യൺ കോപ്പീസ് ഓഫ് DNA വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ മെഷീൻ വിളിക്കുന്ന പേര് നമുക്ക് PCR എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്നോ PCR മെഷീൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരുണ്ട് തെർമോസൈക്കിളർ എന്ന് വിളിക്കാം. കാരണം ഡിഫറൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സിനും വേണം, അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തെർമോസൈക്കിളർ. PCR നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന DNA പോളിമറൈസ് എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ടാക് പോളിമറൈസ് അല്ലേ, ടാക് പോളിമറൈസ്. ആ ടാക് പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ DNA പോളിമറൈസ് എൻസൈം എടുക്കുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയത്തിൽ നിന്നാണ്, പേര് തെർമസ് അക്കോട്ടിക്കസ്. ഓക്കെ, അതിന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു എൻസൈമാണത്. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. ഈ PCR ടെക്നിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? കാരി മുള്ളീസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. മറക്കരുത്, കാരി മുള്ളീസ് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി PCR ഉപയോഗിക്കുന്ന DNA പോളിമറൈസ് എൻസൈം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ്? പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാൻസ് എന്നാണ്. പേരെന്താ ബാക്ടീരിയയുടെ? തെർമസ് അക്കോട്ടിക്കസ്. അത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്, എൻസൈമാണ് അല്ലേ. കാരണം എന്താ, ഈ PCR എക്യുപ്മെൻറ്റ് അഥവാ തെർമോസൈക്കിളിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ള DNA പോളിമറൈസ് എൻസൈം തന്നെ ആയിരിക്കണം അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടാക് പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ആ PCR എക്യുപ്മെൻ്റ് അഥവാ തെർമോസൈക്കിളിൽ നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീനാച്ചുറേഷനാണ്. രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്ന അനീലിംഗ് അഥവാ പ്രൈമർ അനീലിംഗ് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ്റ്റൻഷനാണ് ഓർ എലോങ്ങേഷനാണ്. ഓക്കെ, ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള DNA-യുടെ 2 സ്ട്രാൻഡുകൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ. പ്രോസസ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് DNA അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ. ദെൻ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത DNA സ്ട്രാൻഡുകളുടെ ഇനിഷ്യൽ സീക്വൻസിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ DNA സീക്വൻസുകൾ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമർ അനീലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തെർമസ് അക്കോട്ടിക്കസ് എന്ന് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ടാക് പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ആ നമ്മൾ കൊടുത്ത അനീൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കപ്പെട്ട ആ പ്രൈമറിൻ്റെ ലെങ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരും നമ്മുടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത DNA സ്ട്രാൻഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. ആ പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമർ എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ പ്രൈമർ അനീലിംഗ് നടക്കുന്നത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലെന്നാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമർ അനീലിങ്ങിന് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 50 to 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ? ഓപ്ഷൻ സി, 50 to 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ പലപ്പോഴും പല ടെക്സ്റ്റുകളിലും അല്പം സ്വല്പം വേരിയേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആയ 50 to 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. 75ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ടെക്നിക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ്? എ സതേൺ ബ്ലോട്ട്, ബി നോർത്തേൺ ബ്ലോട്ട്, സി വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട്, ഡി ഈസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, എന്താണ് DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ഈസ് എ ക്വിക്ക് വേ ടു കമ്പയർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ the differences among individuals. ഓക്കെ, രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വ്യക്തികളുടെ ജീനിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അതിന് പേര് വരാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ്, വിരലടയാളമുണ്ട് അല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മുടെ DNA-യിലും നമ്മുടെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ചില രേഖപ്പെടുത്തലുകളുണ്ട്. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വിക്ക് വേ ടു കമ്പയർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ എമംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? അലക് ജെഫ്രി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അലക് ജെഫ്രി ഈസ് ആൾസോ കൺസിഡർ ആസ് എ ഫാദർ ഓഫ് DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ്. പല പേരുണ്ട് DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന്. DNA പ്രൊഫൈലിംഗ്, DNA ടെസ്റ്റ്, DNA ടൈപ്പിംഗ്, അങ്ങനെ പല പേരുകൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ താഴെ പറയുന്ന ഏത് ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര തരത്തിലുള്ള ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. നമുക്കപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. നോക്കിയേ, സതേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ്, നോർത്തേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ്, വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സിനെ 3 തരം തിരിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു DNA-യിലുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സാണ് സതേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ്. അതിന് ആ പേര് വരാൻ കാരണം ഈ ടെക്നിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച EM സതേൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ RNA സീക്വൻസിനെയാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് നോർത്തേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീനെയാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ്. കേട്ടോ, അപ്പോൾ EM സതേൺ കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സതേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ്. മറ്റത് നോർത്തേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ച നോർത്തേൺ എന്നല്ല, അതിനോടനുബന്ധപ്പെട്ട ടേം കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. സൗത്ത്, നോർത്ത്, വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ് അതുപോലെ. അതുകൊണ്ട് അതിനനുബന്ധപ്പെട്ട പേര് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. നോർത്തേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ആയി, പ്രോട്ടീൻ ആയതുകൊണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ്. കേട്ടോ, പക്ഷേ സതേൺ പ്രോട്ടീൻ ആ പേര് വരാൻ കാരണം EM സതേൺ കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ വേരിയേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? RNA-യിലെ വേരിയേഷനാണോ, പ്രോട്ടീനിലെ വേരിയേഷനാണോ, DNA-യിലുള്ള വേരിയേഷനോ ഡിഫറൻസ് ആണോ? DNA-യിലാണ്. അപ്പോൾ ടു ഡിറ്റക്റ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഇൻ DNA അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഏതായിരിക്കും? സതേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ, സതേൺ ബ്ലോട്ട്.